Okay, guys, thank you. So let's start. How many classes completed on SQL? 3 classes, right? Just 3 classes. So what did you learn on SQL? Hmm? Data types, DDL, DML, DQL. DCL not really required. 3 చాలు మనకి. Okay. And next. Okay. Good. Just initial level లో ఉన్నారు అంతే కదా. So what is SQL? తెలుసా? Just I wanted to ask a couple of questions. What is SQL? What is RDBMS? ఆల్రెడీ నా వీడియోలు చూస్తే ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. అండ్ వాట్ ఈస్ DBMS అండ్ RDBMS? వాట్ ఈస్ Oracle or maybe DB2 or MS SQL Server? Any idea? MS SQL. So immediately difference ఏంటి SQL కి RDBMS కి? Anyone? Oracle or SQL? SQL is a language. Okay, SQL is a language. Next. RDBMS is a concept. Okay. Oracle? Software, I think. Database. అరే RDBMS database కదా? కాదు సార్, అది మీరే చెప్పారు అప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఇది కానీ. RDBMS SQL? లాంగ్వేజ్. Structure query language. Okay. Yeah. So good. Already most of the people చూసినట్టున్నారు. SQL is a structure query language, right? It's a syntactical language. ఏమంటారు It's not programming language. Okay, it's a syntactical language. So what exactly SQL do? Okay, basically we use this symbol for database, right? Database. So ఈ database నుంచి we will open in our laptop or desktop. We'll write some query here to create a table to write something to select data. Okay, then how data will be coming from database? So if I create a table and store the data, employee data, how exactly it will store backend? In the disk, in the hard disk. Hard disk లో స్టోర్ అవ్వాలి కదా డేటా. ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది? ఎలా స్టోర్ అవుతుంది? విచ్ ఫార్మాట్? టేబుల్ ఫార్మాట్? బైనరీ ఫైల్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. మేబీ లైక్ మీ టేబుల్ నేమ్ ఎంప్లాయ్ అయితే EMP అయితే EMP.CSV కింద సేవ్ అవుతుంది. కామా separated value or maybe tab separated value, but it should be a file like a text file. But database interacts with this file and convert into a table and do the filtration. మీకు ఏం డేటా కావాలి, ఏం చేయాలి, what exactly you wanted to do. You want to create a table, I'll insert the data or retrieve the data. I want to show the data by using some filter where condition, where city equal to Hyderabad. Hyderabad లోని ఎంప్లాయీసే కావాలి condition. Okay, so like that, whatever you do, that will be happening in the database software. Okay, but if you want to connect with this database software directly, will you connect from your laptop? This is my laptop. So in my laptop I have a database already available. How can I connect? A credential is required. బట్ ఎక్కడ వాడాలి క్రెడెన్షియల్ని? క్రెడెన్షియల్ని ఎవరికి ఇస్తే అది తీసుకెళ్ళి డేటాబేస్తో కంపేర్ చేసి డేటాబేస్ నాకు ఇస్తుంది. దేర్ షుడ్ బి సంథింగ్ హియర్, ఎ లేయర్. ఏంటది? Data will be stored real in the file. This is database, maybe Oracle అనుకోండి or MySQL అనుకోండి, whatever it may be. This is my laptop. How exactly can I connect from here to here? ఏం కావాలి ఇక్కడ? Through middleware. What is that middleware? SQL. SQL is syntactical language which I will enter here. It will go to database and get the data from the file. ఏంటి డేటాబేస్కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ని SQL అంటాం. ఓకే, బట్ వాట్ ఈస్ దిస్? మీరు అందరూ ఇన్స్టాల్ చేశారు ఏమన్నా? ఏం సాఫ్ట్వేర్ చేశారు? క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ యూ కాల్డ్ యాజ్ ఏ వర్క్ బెంచ్ కదా. వర్క్ బెంచ్ ఈజ్ అన్ డేటాబేస్.
వర్క్ బెంచ్ ఈజ్ జస్ట్ ఏ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ యూ కెన్ కనెక్ట్. ఇది మీ ల్యాప్టాప్లో ఓపెన్ అవుతుంది. బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా ఆ డేటాబేస్ కనెక్ట్ అవ్వగలం మనం. డేటాబేస్ విల్ కనెక్ట్ విత్ ఫైల్ సిస్టమ్. ఇది ప్రాసెస్. సో ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం కోసం వి విల్ యూజ్ ఎస్క్యూఎల్ హియర్. ఎస్క్యూఎల్ అంటే ఇక్కడ రాస్తాం, దీంట్లో రాస్తాం. లైక్ MySQL వర్క్-బెంచ్, రైట్? MySQL is the database, వర్క్-బెంచ్ is the layer, క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇంకేమున్నాయి వర్క్-బెంచ్ కాకుండా ఎట్లా? dbeaver విన్నారా? dbeaver. సో ఈ అన్ని టూల్స్ ఏ కంపెనీలో ఏ టూల్ వాడతారో తెలియదు, బట్ ఏ టూల్ అయినా ఒకటే. వర్క్-బెంచ్ ఉంది, dbeaver ఉంది. ఓకే, ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్. ఇంకా టోడ్ విన్నారా? టోడ్ డేటాబేస్ డెవలపర్ టూల్. There are a lot of tools are there. Toad, dbeaver, వర్క్-బెంచ్. టోడ్ కంప్లీట్‌గా ఫ్రీ కాదు, అది కొంచెం కమర్షియల్‌గా వాడతారు. వర్క్-బెంచ్, dbeaver ఫ్రీగా వాడుకోవచ్చు కాబట్టి మనం వర్క్-బెంచ్ వాడుతున్నాం. వర్క్-బెంచ్ లోపల ఏ డేటాబేస్ వాడుతున్నాం మనం? ఇదిగో ఇక్కడ MySQL. వర్క్-బెంచ్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే వర్క్-బెంచ్ మనం డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్‌స్టాల్ చేసామో MySQL కూడా ఇన్‌స్టాల్ అయిపోతుంది. జనరల్ రియల్ టైమ్‌లో అయితే అట్లా అవ్వదు. సెపరేట్ డేటాబేస్ ఉంటుంది. సెపరేట్‌గా ఒక సర్వర్‌లో, ఇంకో సర్వర్‌లో థర్డ్ పార్టీ క్లయింట్ ఉంటుంది మన మెషిన్‌లో. విల్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగో పోర్ట్ నెంబరు, ఐపీ అడ్రెస్. ఐపీ అడ్రెస్ అండ్ పోర్ట్ నెంబర్ కూడా. ఐపీ అడ్రెస్ 127.0.0.1, 333.06.07 పోర్ట్ నెంబర్. ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది కదా? సో ఇది ప్రాసెస్ యాక్చువల్‌గా స్ట్రక్చర్. సో వి కెనాట్ కనెక్ట్ డైరెక్ట్‌లీ టు డేటాబేస్, బట్ డేటాబేస్ uses ఫైల్ సిస్టమ్ అట్ బ్యాక్ ఎండ్. క్లారిటీ వచ్చిందా? సేమ్ పాయింట్కి వస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్, దిస్ ఈజ్ ద డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్, DBMS, RDBMS సాఫ్ట్వేర్, దిస్ వన్. వాట్ ఈస్ RDBMS? RDBMS is just a concept. You cannot find any software with RDBMS. RDBMS software లేదు, ఎగ్జిస్టెన్సే లేదు. You cannot download, you cannot install. Okay, it's a concept. Concept అంటే ఏంటి? Set of instructions. Some rules, some set of rules, regulations, some set of configurations, ఆల్రెడీ ప్రీడిఫైన్డ్ లైబ్రరీస్ ఉంటాయి. ఆ లైబ్రరీస్ ని ఒక రూల్స్ లో డిఫైన్ చేస్తారు. అవి ఫాలో అవుతూ మనం డెవలప్ చేసుకుంటాం. సో RDBMS అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఫాలో అవుతూ ఈ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని డెవలప్ చేశారు. ఇప్పుడు బిగ్ డేటా అనేది ఏంటి? కాన్సెప్ట్. బట్ బిగ్ డేటా కాన్సెప్ట్ ని ఫాలో అవుతూ వచ్చింది హడూప్, స్పార్క్, హైవ్, డాట్ 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 డాట్. అండర్స్టాండ్? వీటిలన్నిటిని బిగ్ డేటా టూల్స్ అంటారు. బిగ్ డేటా ఈజ్ జస్ట్ ఎ కాన్సెప్ట్. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఎ కాన్సెప్ట్ అన్నాం. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది లేదు, ఎగ్జిస్టెన్స్, జస్ట్ ఇట్స్ కాన్సెప్ట్. దీన్ని ఫాలో అవుతూ వచ్చినాయే జెన్ఏఐ, LLM, మిషన్ లెర్నింగ్, డేటా సైన్స్ కూడా ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. మళ్ళీ డేటా సైన్స్ ఇస్ ప్రాసెస్. ఏఐని రీచ్ అవ్వడానికి ఉన్న ప్రాసెస్ ఒక డేటా సైన్స్ కింద చెప్పుకోవచ్చు, సింపుల్ వర్డ్స్ చెప్పుకోవాలనుకుంటే. సో దర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో కాన్సెప్ట్స్ అనేవి జస్ట్ సమ్ ఒక ప్రాబ్లమ్ సార్ట్ అవుట్ చేయడానికి వచ్చిన రూల్స్ ఆర్ కాన్ఫిగరేషన్స్. అలానే RDBMS కూడా స్టార్టింగ్లో వచ్చింది. తర్వాత SQL ఎందుకు వచ్చింది? If you want to create a table, what is the query? Create table, okay, sales and column names కదా, కాలమ్స్ డాట్ 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 రాసుకోవచ్చు. ఇలా ఎందుకు రాయాలి? సేల్స్ టేబుల్ క్రియేట్ మన నార్మల్ భాషలో సేల్స్ టేబుల్ క్రియేట్ రాసుకోకూడదా? లేకపోతే టేబుల్ క్రియేట్ సేల్స్ డాట్ డాట్ ఇలా రాయకూడదా? ఇంతకుముందు ఇలానే ఉండే స్టార్టింగ్లో. ఆరకల్కి క్వరీ లాంగ్వేజ్, ఓకే, MySQL క్వరీ లాంగ్వేజ్, IBM DB2 క్వరీ లాంగ్వేజ్, ఎవరి లాంగ్వేజ్ వాడికి వచ్చింది. అండర్స్టాండ్? అండ్ తర్వాత అరౌండ్ ఐ థింక్ 1990s WWW అనే ఒక వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనే కమ్యూనిటీ క్రియేట్ అయింది. ఓకే, ఈ కమ్యూనిటీ ఏం చేసిందంటే ఐటీ ఇండస్ట్రీ అప్పుడే ఎవాల్వ్ అవుతుంది కదా, ఎవాల్వ్ అవుతున్నప్పుడు కొన్ని
ఎక్కడెక్కడ గ్యాప్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడెక్కడ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అన్నీ సెట్ చేయడానికి ఒక కమ్యూనిటీ క్రియేట్ చేశారు. ఈ కమ్యూనిటీ ఏం చేసిందంటే అన్ని డేటాబేస్‌లు ఆల్మోస్ట్ అప్పటికి 20 డేటాబేస్‌లు ఉన్నాయి. ఆల్ డేటాబేసెస్ వర్కింగ్ ఫర్ సేమ్ కాన్సెప్ట్. ఏంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటి? ఆర్‌డిబిఎంఎస్ ఏం చెప్తుంది మనకి కాన్సెప్టు? డేటాని మేనేజ్ చేయాలి. డేటాని మేనేజ్ చేయాలంటే ఎలా? ఒక టేబుల్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొచ్చారు. ఓకే. టేబుల్ ఎలా ఉండాలి? ఓకే. లైక్ దిస్. రోస్ ఉండాలి, కాలమ్ ఉండాలి. ఇదంతా ఏంటిది? ఇది రో. ఇది కాలమ్ 1, కాలమ్ 2, కాలమ్ 3. ఓకే. ఈ కాలమ్స్, రోస్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. దీన్ని కాలమ్ అంటారు. యాహ్! ఫైన్. యూ కెన్ మేబీ కెన్ యూ కమ్? దట్స్ ఓకే. కాలమ్‌ని ఏమనొచ్చు ఇంకా టెర్మినాలజీ వైస్? కాలమ్ కాకుండా ఇంకేమనొచ్చు? ఫీల్డ్ అట్రిబ్యూట్. ఇంకా? పిల్లర్ కాలమ్ అని చెప్పారు సార్ పవన్ సార్. ఏదండి? పిల్లర్. కాలమ్ పిల్లర్ ఈజ్ అనేది లైక్ కామన్‌గా వాడేవాడు. ఇంకా టెర్మినాలజీ. Fields. డేటాబేస్‌లో కాలమ్ అంటాము. వేర్ హౌస్‌కిను వేరే ఎళ్ళేసరికి అట్రిబ్యూట్ అంటారు. ఫీల్డ్స్ అనొచ్చు సార్. Somewhere fields. ఫీల్డ్స్. ఫీల్డ్ అనొచ్చు, కాలమ్ అనొచ్చు, అట్రిబ్యూట్ అనొచ్చు. ఓకే. దీన్నేమంటారు? రోని? రికార్డ్స్. హ్మ్. రోన్ వెరీ గుడ్. రికార్డ్. రో అంటాము, వాల్యూ రికార్డ్ అంటాము, టపుల్ అంటాము. ఇలాంటివి నోట్ చేసుకోండి. ఈ వర్డ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది టెర్మినాలజీ. మన డేటాబేస్ నుంచి డేటా వేర్ హౌస్, క్లౌడ్ వేర్ హౌస్‌లకి డేటా మేనేజ్మెంట్, అనలిటిక్స్ సైడ్ వెళ్తున్నాం కదా! వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడో ఎవరో మాట్లాడుతున్నప్పుడు హౌ మెనీ అట్రిబ్యూట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ దట్ డేటా సెట్ అంటాడు. టేబుల్ అనరు. టేబుల్‌ని డేటా సెట్ అని పిలవచ్చు. ఈ డేటా సెట్ వర్డ్ కొత్త, అట్రిబ్యూట్ కొత్త. మళ్ళీ మనకు తెలుసు. మన దగ్గర మనం వర్క్ చేసిన టేబులే దాంట్లో కాలమ్స్ తెలుసు. బట్ ఆన్సర్ చేయలేము. తెలుసు కూడా. సో జస్ట్ టెర్మినాలజీ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దానికోసమే మీకు ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్ ఇచ్చాను గుర్తుందా గైస్? వచ్చిందా? ఎస్ సార్. ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. దీనికి ఏం పేరు పెట్టాలో అర్థం కాక ఇంపార్టెంట్ అయిన ఎక్సెల్ షీట్ అని పెట్టాను. ఓకే. సో ఇది ప్రిపేర్ చేయడానికి ఆల్మోస్ట్ 3 ఇయర్స్ నుంచి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఇక్కడున్న ప్రతి వర్డ్ మీకు తెలియాలి. ప్రతి వర్డ్ తెలియాలి. వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఇవి తెలుస్తాయి కొంచెం ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో. బట్ నాన్ ఐటీ వాళ్ళకి కంపల్సరీగా తెలియాలి. ఇట్లా జూమ్ మీటింగ్ అంటే, అవుట్‌లుక్ అంటే ఏంటి, జాబర్, ఎంఎస్ టీమ్స్ అనేది కూడా తెలియాలి. ప్లస్ ఇక్కడ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పుడు అంతా ప్రపంచం అంతా ఎల్ఎల్ఎమ్స్ మీదే నడవబోతుంది ఫ్యూచర్‌లో. యాస్ ఎ డేటా ఇంజినీర్ ఆర్ ఎనీ ఇంజినీర్ ఇన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్. ఎల్ఎల్ఎం అంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్. ఓకే. ఏం తెలియనోళ్ళు ఏదైనా క్వెషన్ ఉందనుకో చాట్ జీపీటీని అడుగు, జెమినీని అడుగు అంటారు. చాట్ జీపీటీ అనేది ఫస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి అందరికి అది అలవాటైపోయింది. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఎల్ఎల్ఎం. జెమినీ ఇస్ ద అనదర్ ఎల్ఎల్ఎం. దెన్ బార్డ్ అనేవారు, తర్వాత జెమినీ, తర్వాత మెటా వాడిది లామా 2. బ్లాక్ బాక్స్ కోడింగ్‌కి వండర్‌ఫుల్ గైస్ మీకు. ఎస్‌క్యూఎల్ గాని, పైథాన్ కోడింగ్‌కి బ్లాక్ బాక్స్ మీకు ఏ డౌట్ వచ్చినా సరే జస్ట్ ఓపెన్ బ్లాక్ బాక్స్ డాట్ ఏఐ యూ కెన్ చెక్. గైస్ అక్కడ ఏదో మూవ్ అయినట్టుంది చూడండి ఒకసారి. సారీ. ఆన్‌లైన్ గైస్ జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. Anand guys, 1 minute please. Projector off. Okay, yeah, I'm back. So use this kind of
ఎల్ఎల్ఎంస్ కూడా వాడండి. కానీ దీని మీదే డిపెండ్ అవ్వద్దు. దీన్ని యుటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉందంటే నువ్వు వర్క్ చేస్తావు అంతా ఫైన్. ఎల్ఎల్ఎం యూజ్ చేసి వర్క్ చేయడం వచ్చా అని కూడా అడుగుతుంది. నార్మల్‌గా నువ్వు డేటా ఇంజినీర్ నీకు అన్నీ వచ్చు. నువ్వు ఒక వర్క్ చేయాలంటే 1 డే పడుతుంది 8 అవర్స్. ఎల్ఎల్ఎం యూజ్ చేస్తే 3 అవర్స్‌లో అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఎల్ఎల్ఎం యూ కెన్ డూ మోర్ వర్క్ కదా! అలాంటి వాళ్ళ కోసం చూస్తున్నారు. అందుకని అది కూడా లిస్ట్ ఔట్ చేశాను. ఓకే. డీప్ సీక్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చింది. ఇప్పుడు ట్విట్టర్‌దేంటి ఎక్స్‌వే? గ్రూకా? జీఆర్ ఓకే కదా! గ్రోక్. గ్రూక్.ఏ. సో, ఇలాగా 2030కి 15,00,000 ఎల్ఎల్ఎంస్ వస్తున్నాయి. 15,00,000 2030, 35 మధ్యలో. 15,00,000 ఎల్ఎల్ఎంస్. ఉన్నాటిల్నే ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు కదా! ఎందుకు వాటి వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? అన్ని ల్యాక్స్ వచ్చి ఏం లాభం? ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా? ఔట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ బట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఎవరికి ఎఫిషియన్సీ? అంటే ఇన్ని ఎక్కడ వాడతాం మనం? 10 ఉంటేనే 10 ఏదో వాడేది. ఈ రోజు నేను ల్యాప్‌టాప్ ఓపెన్ చేస్తే ఆళ్ళు ఎల్ఎల్ఎంస్ అని ఒక చోట పెట్టుకున్నా. ఏదైనా క్వెషన్ వచ్చిందనుకో నాకు జెమినీ ఓపెన్ చేయాలా? బ్లాక్ బాక్సా? డీప్ సీకా? క్రూకా? అని ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. కోడింగ్‌కి ఒకటి ఒక్కొక్కటి ఒక్కోదానికి బాగా యూజ్ అవుతున్నాయి. దట్స్ ఫైన్. బట్ అన్ని థౌసండ్స్ ఆఫ్ లాక్స్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. హాయ్. ఏంటి వాట్ ఇస్ ద యూజ్? ఎవరు బిల్డ్ చేస్తారు అట్లాంటియి? హ్మ్. ఇప్పుడు బుక్ మై షో ఉంది. బుక్ మై షో దే విల్ బిల్డ్ ఏ ఎల్ఎల్ఎం. ఇనిషియల్‌గా ఏమైందంటే స్టార్టింగ్‌లో వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేవారు అందరూ. తర్వాత మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశారు. తర్వాత చాట్ బాట్స్ వచ్చేసినాయి. కింద ఒక బటన్ క్లిక్ చేయంగానే అదొచ్చి నీకేం కావాలని అడుగుతుంది. క్వెషన్ ఇస్తే కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. అదయిపోయింది కదా! నెక్స్ట్ ఎరా ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎల్ఎల్ఎం. ఎల్ఎల్ఎం అంటే ఏం చేస్తదంటే ఇప్పుడు రెడ్ బస్సే తీసుకుందాము. అలా బుక్ మై షో తీసుకుందాము. బుక్ మై షో ఎల్ఎల్ఎంకి ఓపెన్ చేసి దానికి ఆల్రెడీ యూజర్ ఐడీ, పాస్వర్డ్ కనెక్ట్ చేసేసి ఉంచుతాము. కాన్ఫిగర్ చేసేసి మనది మొబైల్‌లో. ఓపెన్ చేసి టుడే ఐ వాంట్ టు గో టు చావా మూవీ ఇన్ కూకట్పల్లి ఫస్ట్ షో. ప్లీజ్ బుక్ 3 టికెట్స్. అయిపోయింది అంతే మీ పని. ఓన్లీ వాయిస్ కమాండ్. అర్థమవుతుందా? వాయిస్ కమాండ్. క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వక్కర్లేదు. ఏ థియేటర్ సెలెక్ట్ చేసుకోక్కర్లేదు. థియేటర్ చెప్పొచ్చు. ఫారం మాల్ ఈవినింగ్ 5-7 బిట్వీన్ అది కూడా ఇచ్చేయొచ్చు. 5-7 బిట్వీన్‌లో ఏ షో ఉంటే ఆ షోకి బుక్ 3 టికెట్స్. మోర్ యూజ్ కేస్ డిఫైన్డ్. మరి సో ఎల్ఎల్ఎం వాడిది. ఇలా ఆలోచించండి 15 తక్కువే అవుతాయి అప్పుడు 15,00,000 ఇంకా ఎక్కువే కావాలి. ప్రతి బిజినెస్‌కి దాని ఎల్ఎల్ఎం వచ్చేస్తుంది. బిజినెస్‌కి కావాలి. మేక్ మై ట్రిప్ ఓపెన్ చేసి బుక్ ఏ టికెట్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు బెంగుళూరు టుమారో మార్నింగ్. ఓకే. ఆల్రెడీ అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని ఇచ్చేసుంటాము. ఓటీపీ ఆటోమేటిక్ తీసుకుంటది. అయిపోద్ది. లేకపోతే ఓటీపీ వస్తది. మన మొబైల్‌కి ఒక సెక్యూరిటీ అయితే ఇస్తాడు. ఓటీపీ వస్తే మీరు ఓకే చేస్తే అయిపోతుంది అక్కడ. ఆ కైండ్ ఆఫ్ సిట్యుయేషన్స్ వస్తాయి. అది ఎంఎల్ యాప్స్‌లో వస్తది కదండీ. ఓకే. ఎంఎల్ దానికి ఏం కావాలి? మోర్ డేటా కావాలి. మోర్ ప్రాపర్‌గా ఉన్న డేటా కావాలి. ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి. అవన్నీ డేటా ఇంజినీర్ నుంచి ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు. డేటా ఇంజినీరింగ్ పార్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతే బై 28, 30కి ఆ కంపెనీస్ అన్ని నెక్స్ట్ ఎల్ఎల్ఎంస్‌కెళ్ళిపోతాయి. ఓకే. నౌ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్. గాట్ ఇట్? ఓకే. ఐయామ్ కమింగ్ బ్యాక్. ఎక్కడున్నాం మనం? ఈ ఎక్సెల్ షీట్. సో జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఎక్సెల్ షీట్. ప్రతి వర్డ్ చదవండి. కెసెండ్రా జస్ట్ చూడండి, వదిలేయండి. డేటా ప్రాక్, బిగ్ టేబుల్, నోసెక్వెల్, ఓకే. డేటా ఫ్లో. ఇఫ్ పాసిబుల్ నెట్‌కి వెళ్ళండి. ఒకసారి ఎంటర్ చేయండి అదేంటో. చూడండి, వదిలేసేయండి. సో డౌన్ ద లైన్ అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇందులో ఉన్న టెర్మినాలజీ మొత్తం మీకు అలవాటవుతది. ఓకే. అందరికి ఆ ఫైల్ వచ్చింది కదా! వెరీ గుడ్. సతీష్ గారు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రో, రికార్డు, టపుల్ అంటాం. దీన్ని కాలము, అట్రిబ్యూట్, ఫీల్డ్ అంటాము. సో ఈ కాలంలో ఐడి అనే కాలం వస్తే మనం ఏం చేస్తాం జనరల్‌గా? యూనిక్‌గా ఉండాలి. కస్టమర్ ఐడి యూనిక్‌గా ఉండాలి. ఆధార్ ఐడి యూనిక్‌గా ఉండాలి. అవునా? ఫోన్ నంబర్ యూనిక్‌గా ఉండాలి. దానికి ప్రైమరీ కీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఇంకా చెప్పలేదు కదా ఇవి. ప్రైమరీ కీ ఉంది. ఈ ప్రైమరీ కీని వేరే చోట వాడాలంటే ఫారెన్ కీ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. ఈ టేబుల్‌లో డేటా ఇంకో టేబుల్, ఇది సేల్స్ టేబుల్. ఇంకోటి ఆర్డర్ టేబుల్ ఉంది. ఆర్డర్‌కి, సేల్స్‌కి కనెక్షన్ ఉండాలి కదా! ఉండాలంటే కస్టమర్ ఉండాలి మధ్యలో. ఈ 2 టేబుల్‌ని జాయిన్ చేయాలి. జాయిన్ అనే కాన్సెప్ట్ వచ్చింది. సో ఇవన్నిటిని ఆర్‌డిబిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్ కింద తీసుకుంటాం. సో ఇవన్నీ ప్రతి డేటాబేస్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది ఇక్కడ. నేను ఏం ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తానంటే వైఎస్‌క్యూఎల్ అనుకున్నాం కదా! ఎస్‌క్యూఎల్‌కి ఎవరి టేబుల్ ఆళ్ళు ఎవరి స్క్రిప్ట్ ఆళ్ళు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ డబ్ల్యూ3 కమ్యూనిటీ ఏం చేసిందంటే అన్ని డేటాబేసెస్ సేమ్ ఆర్‌డిబిఎంఎస్ కాన్సెప్ట్‌నే ఫాలో అవుతున్నప్పుడు సేమ్ పర్పస్ కోసం కూడా సేమే.
డేటాబేస్ వెనకాల మేనేజ్ చేస్తున్నప్పుడు అందరూ ఒకటే స్క్రిప్ట్ ఎందుకు వాడకూడదు అని దెన్ దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఎస్క్యూఎల్. దానికి ఒక ఎస్క్యూఎల్ స్ట్రక్చర్ క్వరీ లాంగ్వేజ్. ఒక క్వరీ లాంగ్వేజ్ తీసుకుని ఒక స్ట్రక్చర్ వేలో పెట్టుకుందాము. ఎవ్రీ డేటాబేస్ షుడ్ ఫాలో దట్. మీ కాంపిటీషన్ మీదే, మీ ఫ్యూచర్స్ మీయే, మీ సేల్స్ మీయే, ఎవరిది ఆడిదే కాంపిటేటర్స్. బట్ అందరూ ఒకే కైండ్ ఆఫ్ ఎస్క్యూఎల్ ఫాలో అవ్వమని అప్పుడు డిసైడ్ చేశారు. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ ఆల్ డేటాబేసెస్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ది సేమ్. కానీ ఒక 95% సేమ్ ఉంటే ఒక 5% మాత్రమే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? ఈజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. 5% అనేది నథింగ్, 90% సేమ్. సో ఆ విధంగా ఎస్క్యూఎల్ వచ్చింది మార్కెట్లో. ఇప్పుడు మూడింటి డిఫరెన్స్ అర్థమైందా? SQL structure query language which can interact with a database server, database software. And RDBMS is just a concept to how to manage the data in a relational manner. First DBMS వచ్చిన తర్వాత RDBMS. These are the software systems which are following RDBMS concept and working with SQL. That's it. Any question? Online guys? Understood? Good. ఇది అర్థమైంది కదా? బ్యాక్ ఎండ్ ఫైల్ సిస్టమ్ నుంచి డేటాబేస్ నుంచి క్లయింట్ సాఫ్ట్వేర్ టు అవర్ ల్యాప్టాప్ ఆర్ మొబైల్. SQL కంపల్సరీగా ఫాలో అవ్వండి. వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ 230 questions. 230. నాట్ రియల్లీ నౌ, మేబీ ఆఫ్టర్ 4-5 క్లాసెస్. ఇంకా చాలా మంది నిన్న మొన్న జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. సో జస్ట్ 2 to 3 క్లాసెస్ అయినాయి. ఈ వీకెండ్ కవర్ చేసుకోండి, ఇవాళ రేపు. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ సమ్ డాక్స్ SQL. Let me, here. There are only one table, employee table, some columns, insert into data. ఇన్సర్ట్ చేశారా లేదండి? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ డేటా. ఇది ఒక టేబుల్ 20 రికార్డ్స్. నెక్స్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ విత్ జస్ట్ 4 రికార్డ్స్. ఓకే, ఇన్సర్ట్ చేసేయండి. ఆఫ్టర్ వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇట్, మీకు అప్ ఫ్రంట్ చెప్తున్నా అసలు ఏం జరుగుతుంది ఇది. సో ఈ తీసుకుని దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఏ 232 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, మొత్తం 38 క్వశ్చన్స్. సో ఐఎమ్ రిక్వెస్టింగ్ ఎవ్రీబడి టు కంప్లీట్ 100 క్వశ్చన్స్. కెన్ టేక్ 10 days టైం. 1 week to 10 days టైం తీసుకోండి. ఇచ్చిన తర్వాత ఎవ్రీ డే 20 to 30. ఎవరైతే 100 కంప్లీట్ చేస్తారో 100% విల్ గెట్ ద జాబ్, డోంట్ వరీ. 200 + 30+ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు మినిమం 3-4 ఆఫర్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఇదే నాకు ఒక బెంచ్ మార్కింగ్. ఎవరైతే 200+ కంప్లీట్ చేస్తారో కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత వితిన్ 1 monthలో దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ 2 to 3 ఆఫర్స్ మినిమం. 100 చేస్తే గ్యారంటీగా యూ విల్ గెట్ ద జాబ్. 40-50 దగ్గర ఆగిపోతే ఏం చేయలేను. I will help you. My team will help you. But only thing is you have to spend the time. If you are able to spend time, 100% you can do it. Okay. Questions అన్ని ఎలా ఉంటాయంటే బిజినెస్ లెవెల్లో ఉంటాయి, నార్మల్గా టెక్నికల్ లెవెల్లో ఉండవు. డిస్ప్లే ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఎంప్లాయీ డేటా సెట్ ఆర్ టేబుల్ అంటాడు. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూనిక్ జాబ్స్ కావాలి, డిస్టింక్ట్ వేసి యూనిక్ వేయాలి. ఓకే, ఆ కాలం తీసుకోవాలి. సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ కొంచెం క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకొని రాయటానికి కొంచెం డిఫికల్టీ ఉంటుంది. బట్ 1 to 2 times క్వశ్చన్ సరిగ్గా చదివి పక్కన వాళ్ళు హెల్ప్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటే మాత్రం ఈజీగా చేయొచ్చు. ఫస్ట్ 40 questions ఆర్ సింపుల్ ఈజీ. 40 to 70, 80 కొంచెం స్టఫ్ ఉంటుంది. 80 తర్వాత చుక్కలు కనబడతాయి, రియల్గా చెప్తుంది. ఓకే, SQL రాని వాళ్ళకి. కానీ ఆ చుక్కలు చూసి అట్లా అర్థం చేసుకుని మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే సక్సెస్. ఎవరి మీద డిపెండ్ అవ్వక్కల జాబ్కి వెళ్ళిన తర్వాత. అర్థమైందా? 2-3 లక్షలు తగిలేసి ప్రాక్సీలు వెళ్ళి జాబ్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ అక్కడ ఏ రోజు ఏ వర్క్ చేయాలో అర్థం కాక ఇంకొక ఎవరినో బ్యాకప్ పెట్టుకుని ఆడికి ఒక 50,000 ఇచ్చి జీవితాంతం ఒకటి మీద డిపెండ్ అవుతూ బతకడం కన్నా ఇక్కడ 2 నెలలు ఎంత కుదిరితే అంత కష్టపడింది. ఓకే, మీకు ఏ మూమెంట్లో ఏది కావాలన్నా సరే ఐ విల్ బి దేర్, మై టీమ్ విల్ బి దేర్. నెక్స్ట్ 2 months బాగా కష్టపడండి, అంతా మీ చేతిలో ఉంటుంది. మీరు ఎలా కావాలో అలా చేసుకోవచ్చు.
లైఫ్ సెట్ అయిపోద్ది. డేటా ఇంజినీరింగ్ రోల్ అనేది మామూలు రోల్ కాదు. మీరు ఒకసారి ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి 1 to 2 ఇయర్స్ వర్క్ చేసిన తర్వాత తెలుస్తుంది. నేను తీసుకున్న డెసిషన్ వండర్‌ఫుల్ డెసిషన్ తీసుకున్న 25 అని మీరు. మేబీ తెలియకపోవచ్చు. దాని వాల్యూ మీకు. నెక్స్ట్ 10 ఇయర్స్ మొత్తం ఇండస్ట్రీ మొత్తం ఇంజినీరింగే, డేటా ఇంజినీరింగే. ఓకే. సో, ఇది ఒక నేను ట్రాక్ చేస్తాను 100%. ఐ గాట్ ఆల్ ద నేమ్స్. నేను ఒక ఎక్సెల్ షీట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను కదా! డెమోలో. ఐల్ క్రియేట్ ఇట్. నెక్స్ట్ క్లాస్‌కి నేనొచ్చినప్పుడు విల్ ట్రాక్ ఇట్. సో, మీన్‌వైల్ స్టూడెంట్స్ ఐల్ క్రియేట్ వన్ ఫర్ యూ. సో, ఇలా క్రియేట్ చేసి ప్రతీదీ నేను బడ్డీ సిస్టమ్ కూడా ఇస్తాను నేను. యాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ. సో, దిస్ ఈస్ ద నంబర్. ఐల్ ట్రాక్ టైపింగ్ ఎంతవరకు అయింది, కమ్యూనికేషన్ ఎంతవరకు, బిగ్ డేటా ఎంతవరకు అయింది. ఐ విల్ ట్రాక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్. అండ్ ఐ విల్ అసైన్ 2 పీపుల్ యాజ్ ఎ బడ్డీ. దానివల్ల ఏంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మీరు అప్డేట్ వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో ఇవ్వాలి. కంపల్సరీ. అండ్ మీ బడ్డీ వస్తున్నాడా లేదా క్లాస్‌కి, వింటున్నాడా లేదా, ఒకళ్ళనొకళ్ళని కేర్ తీసుకోవాలి. ఆ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అవుతాను నేను. డెఫినిట్‌గా యూజ్ అవుతుంది. వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, డోంట్ టేక్ ఇట్ మేబీ ఈజీ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్. ఎవ్రీ డే వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో మీ అప్డేట్ ఉండాలి. మీకు అలవాటు చేయడం కోసం. అర్థమైందా? కంపెనీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఐటీ వాళ్ళకి తెలుసు. నాన్ ఐటీ వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. వెళ్ళిన తర్వాత మేనేజర్ ఏదో టాస్క్ ఇస్తాడు, ఏదో చెప్తాడు. చెప్తే మీరు వర్క్ చేస్తా ఉంటారు, అవ్వదు. అవ్వలేదని వదిలేస్తారు. రేపు ఎల్లుండి 2, 3 రోజులు అయిపోతుంది. మళ్ళీ మేనేజర్ వచ్చి ఏమైందంటే చేస్తున్నానంటారు. అది మంచిది కాదు. నాట్ గుడ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే స్టాటస్ వెళ్ళిపోవాలి. ఐఎమ్ ట్రయింగ్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద ఎర్రర్. ఐ నీడ్ టు సార్ట్ ఔట్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఐ విల్ కంప్లీట్ ఇన్ 2 days. ఓకే. ఒక మెసేజ్ వెళ్ళాలి. అయిపోయింది. అయిపోయినట్టు వెళ్ళాలి. లేకపోతే ఎలా తెలుస్తుంది మేనేజర్‌కి? అండర్‌స్టాండ్? అది చాలా చాలా మంచిది. సో, ఇప్పటి నుంచి మీరు ఫాలో అయితే 2 మంత్స్ మీకు డైలీ మైండ్‌లో అలవాటైపోద్ది. ఓకే. ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి స్టాటస్ ఇవ్వాలి. ఏదో ఒక మెయిల్ పెట్టాలి. ఓకే. సో, కొంతమంది స్మార్ట్‌గా ఉంటారు. ఇంతంత మెయిల్ పెడతారు చిన్న వర్క్ చేసి. మనం మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు 8 అవర్స్ కంటిన్యూయస్‌గా వర్క్ చేస్తాము. మెయిల్ పెట్టం. పెట్టినా టుడే టాస్క్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అయిపోయింది. ఏమి ఇన్ ప్రోగ్రెస్? ఏం చేసావు? గుర్తుపెట్టుకోండి. 19.5 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా నేను. ఒక 8 కంపెనీలో వర్క్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ 25-30 మంది మేనేజర్‌లతో వర్క్ చేశాను. నా కింద చాలా మంది నాకు కౌంట్ చేయలేదు ఎప్పుడు నేను. ఓకే. సో, పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కూడా ఇక్కడ ఈ బ్యాచ్‌లో ఉన్నారు. వాళ్ళు హెల్ప్ చేసుకోవచ్చు మీరు. రమేష్ గారు లాంటి వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ దినకర్ లాంటి వాళ్ళు. వాళ్ళ దగ్గర మీరు హెల్ప్ తీసుకోండి. ఎలా బిహేవ్ చేయాలో నేర్చుకోండి. ప్రతిసారి నేనే చెప్పలేను క్లాస్‌లో. అండర్‌స్టాండ్? నాన్ ఐటీ వాళ్ళకి చాలా Your voice ఇంపార్టెంట్. is నేను not చెప్పే audible, ప్రతి sir. పాయింట్ ఇంపార్టెంటే. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. డైలీ అప్డేట్ కంపల్సరీ. ఫైన్. సో, నెక్స్ట్ I wanted to talk on this process, agile process. డిస్కస్ చేయలేదు కదా మనం? సో, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దిస్ అగైన్ I wanted to ask one more thing. Guys, I have shared 12 big data videos. Did you get it? Big data recordings. ఈ బిగ్ డేటా 12 రికార్డింగ్స్ 100% కంప్లీట్ అయిపోవాలి. మీకు ఎస్‌క్యూఎల్ ఒకటే ఉంది మీకు మీ బాస్కెట్‌లో, రైట్? సో, ఇవి 2 అవొకటి. లేకపోతే ఇవొకటి అది 2. రోజుకి 4 to 5 అవర్స్ స్పెండ్ చేయండి. బిగ్ డేటా వీడియోస్ 12 కంప్లీట్ చేయండి. దీంట్లో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో ఎలా ఉండాలి? ఓకే. స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటే ఏంటి? అజైల్ ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? వాటర్‌ఫాల్ మోడల్ అంటే ఏంటి? డెవలప్‌మెంట్ ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతుంది? ఇది. అండ్ ఓఎల్‌టీపీ, ఓఎల్ఏపీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఓకే. ఓఎల్ఏపీ, ఈటీఎల్, ఈఎల్టీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి? బిగ్ డేటా, హడూప్‌లో హెచ్‌డిఎఫ్ఎస్, మ్యాప్ రెడ్యూస్ అని ఉన్నాయి. ఓకే. ఇవి వీటితో పాటు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న డేటా వేర్‌హౌస్, డేటాబేస్, డేటా సెట్లు వీటికి డిఫరెన్సెస్ అవన్నీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను నేను. సో, బట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఐ విల్ టేక్ అనదర్ 3 to 4 సెషన్స్ టు రిపీట్ దోస్ థింగ్స్. అన్నీ కలిపి ఒకసారి నేను మళ్ళీ ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ అవి నేను నా క్లాస్‌కి బిఫోర్ మీరు కంప్లీట్ చేయాలి 12. చేస్తే పర్ఫెక్ట్‌గా అర్థమవుతాయి. ఈ నాలెడ్జ్ లేకుండా ఇవన్నీ ప్రాక్టికల్‌గా మనకు అక్కర్లే. ఎవరు అడగరు. కానీ ఈ నాలెడ్జ్‌తో మీరు డేటా ఇంజినీర్‌కి వెళ్తే వండర్‌ఫుల్
స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ ఉంటుంది. సతీష్ గారు 12 రికార్డింగ్స్ లోనే ఇవన్నీ ఉంటాయా? 12 Setting రికార్డింగ్స్‌లో ఉంటాయండి. ఇండిపెండెంట్‌గా ఉంటాయి. ఉదాహరణకు ఒక డిపెండెన్సీ ఉండదు. దాంట్లో హడూప్ హెచ్‌డిఎఫ్‌సి నుంచి ఉంటుంది. దాంట్లో ఓఎల్టీపీ ఉంటుంది. దాంట్లో ఒకటి ఉంటుంది. మీరు ఎలా చూసినా పర్లేదు. బట్ నేను నంబరింగ్ ఇచ్చాను. ఆ నంబరింగ్ ప్రకారం చూస్తే బెటర్. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ వాచ్ ఎనీ వీడియో. ఓకే. సో ఈ రోజు రేపట్లో ఒక 3, 4 ఎయిమ్ చేయండి. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ రేపట్లో. సో నౌ జస్ట్ బ్రీఫ్లీ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ దిస్ థింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ పర్టికులర్ స్ట్రక్చర్. జనరల్‌గా యూ హ్యావ్ జాయిన్డ్ ఇన్ ఎ కంపెనీ. దేర్ ఇస్ ఎ ప్రాజెక్ట్. సో ఎంతమంది ఉంటారు ప్రాజెక్ట్‌లో? ఒక 10 10 ఆర్ మేబీ 15. Depends on project. మోడరేట్‌గా డేటా ఇంజినీరింగ్ టీమ్‌లో నేను చూసింది 8 to 15 మెంబర్స్ ఉంటారు. ఉండేవారు. దీన్ని ఏమంటారు? 8 to 15 మెంబర్స్ గ్రూప్‌ని ఏమంటారు? టీమ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు. టీమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డెవలపర్స్, గ్రూప్ ఆఫ్ టెస్టర్స్. పీపుల్ అంతే. ఓకే. ఒక మీ దగ్గర మీ టీమ్‌లో మీరు డేటా ఇంజినీర్ 10 మంది డేటా ఇంజినీర్లు ఉన్నారు. ఏమంటాం వీళ్ళని? డేటా ఇంజినీరింగ్ టీమ్ అంటాం. 10 మంది టెస్టర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళేమంటాం? టెస్టింగ్ టీమ్ అంటాం కదా! ఇదంతా ఓల్డ్ ఫ్యాషన్. నౌ ద టీమ్ కెన్ బి కాల్డ్ యాస్ ఎ పీఓడి. పాడ్. పాడ్ స్ట్రక్చర్ విన్నారా ఎవరైనా? Yes, sir. పాడ్. పాడ్ అంటే ఏంటి? ఇందులో That మీకు is also group బోర్డ్‌లో of పెట్టాను people. చూడండి. product oriented. యాహ్! ప్రొడక్ట్ ఓరియెంటెడ్ డెలివరీ. మీకు కావాల్సిన ఇలాంటి వాటికి జస్ట్ ఒకసారి గూగుల్‌కెళ్ళి డీటెయిల్డ్‌గా చూడొచ్చు. పాడ్ అంటే చాలా చాలా పాడ్స్ వస్తాయి. పాడ్ ఇన్ అజైల్. ప్రొడక్ట్ ఓరియెంటెడ్ డెలివరీ. సో పాడ్‌కి టీమ్‌కి తేడా ఏంటి? I think no difference. టీమ్ అంటే ఒక 8 to 15 ఉంటే టీమ్ అన్నాము. పాడ్ అన్నా సరే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపులే కదా! Yes. గ్రూప్ ఆఫ్ టీమ్ బట్ దేర్ ఈస్ ఎక్స్‌టెన్షన్ ఏంటది? ద మల్టిపుల్ స్కిల్డ్ పీపుల్. ఓకే. క్రాస్ స్కిల్డ్ పీపుల్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ హియర్ ఎ స్మాల్ క్రాస్ ఫంక్షనల్ టీమ్ దట్ వర్క్స్ టుగెదర్ టు డెలివర్ ఎ ప్రొడక్ట్. ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రొడక్ట్. క్రాస్ ఫంక్షనల్. అదే ఇందాక టెస్టింగ్ టీమ్ ఉంది 10 మంది. 10 మంది కలిపి ఒక ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ డెలివర్ చేయగలరా? అది డెవలపర్స్ ఉన్నారు 10 మంది చేయగలరా? నో. బట్ వాట్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఇన్ అజైల్ ప్రాసెస్. అజైల్ స్కేల్డ్ అజైల్ అని చెప్పి ఇప్పుడు సేఫ్ మోడల్ అంటున్నారు. మీరు వినే ఉంటారు. ఓకే. స్కేల్డ్ అజైల్ అని యూజ్ చేస్తున్నారు. యాజ్ పర్ ది స్కేల్డ్ అజైల్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ పాడ్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా దీన్ని యూజ్ చేయాలి. మీరు అవసరం అయితే. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రాసెస్ కాల్డ్ స్కేల్డ్ అజైల్ ప్రాసెస్. వీ డోంట్ హ్యావ్ టీమ్, వీ హ్యావ్ ఎ పాడ్ అని చెప్పాలి. అండర్స్టాండ్? సో పాడ్‌లో ఎవరుంటారు? సో 10 మెంబర్స్ అనుకుందాం. 10 టీమ్ ఉన్నారు. 10 టీమ్ ఎవరెవరు ఉంటారు? ఒక పాడ్ లీడ్ ఉంటాడు. విచ్ ద పర్సన్ షుడ్ హ్యావ్ అట్‌లీస్ట్ 10 to 15 ఇయర్స్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ వాళ్ళు ఉంటారు. 15 ఈస్ ద బెటర్. అండ్ ఒక స్క్రమ్ మాస్టర్ ఉంటాడు. నెక్స్ట్ ఒక 5 డేటా ఇంజినీర్స్ ఉంటారు. ఒక 2 టెస్టర్స్ ఉంటారు. ఇంకా ఒక మేబీ 4 డేటా ఇంజినీర్స్. ఒక ప్లాట్‌ఫామ్ ఆర్ అడ్మిన్. క్లౌడ్ ఇంజినీర్, ప్లాట్‌ఫామ్ ఇంజినీర్ అంటారు. హూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సీఐసీడీ ఇవన్నీ కదా! డెవాప్స్ రిలేటెడ్ ఒక పర్సన్. అండ్ 1 Developer. ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఉంటాడు. సో ఇలానే ఉండాలని లేదు. టీమ్ 15 ఉంటే ఈ నంబర్ చేంజ్ అయిపోవచ్చు. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చేవాడు, రిక్వైర్మెంట్ వెరిఫై చేసాడు ప్రొడక్ట్ ఓనర్. ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, యాక్సెస్‌లు అన్నీ ఇచ్చేవాడు ప్లాట్‌ఫామ్ ఇంజినీర్. మనం డెవలప్ చేసిన టెస్ట్ చేసేవాడు టెస్టర్స్ ఎండ్ టు ఎండ్. స్క్రమ్ మాస్టర్ ప్రాజెక్ట్ ఎండ్ టు ఎండ్ స్మూత్‌గా వెళ్తుందా లేదా? ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయో చెక్ చేసి స్క్రమ్ మీటింగ్‌లు, ప్రాసెస్‌లు పెట్టాడు ఇది. పాడ్ లీడ్ ఈస్ ద 100% రెస్పాన్సిబుల్ టు కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్. సో డెవలప్ చేసేది డేటా ఇంజినీర్స్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాడ్. ప్రొడక్ట్ ఓరియెంటెడ్ డెలివరీ పాడ్ టీమ్. పాడ్ 1, పాడ్ 2. సో ఇక్కడ ఇంక డిపెండెన్స్ ఉందా వేరే వాళ్ళ మీద? నథింగ్. ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాము. 3 మంత్స్ టైమ్ ఇస్తాము. 3 మంత్స్‌లో మొత్తం కంప్లీట్ చేయాలి. టెస్టర్ ఇక్కడ ఉన్నాడు, డెవలపర్ ఇక్కడ ఉన్నారు, ప్రొడక్ట్ ఇచ్చేవాడు ప్రొడక్ట్ ఓనర్ అంటే హి ఈజ్ ఫ్రమ్ క్లయింట్. వాడికి ఏం కావాలి? ఏం డేటా ఎక్కడుంది? మొత్తం అంతా ప్రొడక్ట్ ఓనర్ ఇన్వాల్వ్‌మెంట్.
అండర్స్టాండ్? సో ఇది ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి, నోట్ చేసుకోండి. ప్లస్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో ఇదంతా ఎందులో ఉంటుంది? అజైల్ ప్రాసెస్లో ఉంటుంది. అజైల్ ప్రాసెస్ కంటే ముందే వాటర్ ఫాల్ మోడల్. వాటర్ ఫాల్ మోడల్కి అజైల్ మోడల్ డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో కంప్లీట్ రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోలేము మనం. ఓకే, ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత డిజైన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత టెస్టింగ్. దీనికి మధ్యలో 4-5 months గ్యాప్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ వచ్చిన రిక్వైర్మెంట్స్ ఇక్కడ వీడు చేసే రిక్వైర్మెంట్స్ సంబంధం ఉండదు, చేంజ్ అయిపోతాయి. పీపుల్ విల్ అండర్స్టాండ్ సంథింగ్ ఎల్స్. వీడి నుంచి వీడికి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, నలుగురు మధ్య పాస్ అయ్యేసరికి 5వ దగ్గరికి ఎలా వెళ్తుంది? అది కంప్లీట్లీ చేంజ్ అయిపోతుంది దాని. ఓకే, అసలు దాని టార్గెటే ఉండదు, టార్గెట్ విల్ చేంజ్ బేసికల్లీ. సో ఇన్ దిస్ సిచ్యువేషన్ వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ఫెయిల్ అయింది. దీని గురించి ఐ డోంట్ వాంట్ డిస్కస్ మచ్ నౌ, మీరు ఆ వీడియోలో చూసుకోండి. ఓకే, బట్ అజైల్ మోడల్కి వచ్చేసరికి ఈ వాటర్ ఫాల్ మోడల్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సార్ట్అవుట్ చేయడానికి దెర్ ఇస్ ఏ మెకానిజం కాల్డ్ స్ప్రింట్ మెకానిజం అనేది వచ్చింది. మీరు ఎక్సెల్ షీట్లో చూస్తే యూ కెన్ సీ బోల్డ్లో ఉన్న చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది స్ప్రింట్ మెకానిజం. అంటే స్ప్రింట్ ఈజ్ ఏ టైమ్ పీరియడ్ విచ్ యూ కెన్ స్టార్ట్ సంథింగ్, డెలివర్ సంథింగ్ విత్ ఇన్ దట్ పీరియడ్, షార్ట్ పీరియడ్. జనరల్గా మన ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా డేటా ఇంజనీరింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ 3 months ఉంటాయి. 3 months 6 months, మ్యాక్సిమం 3 months. ఎంతైతే అంత 3 months తీసుకో, 3 monthsకి టార్గెట్ క్లోజ్ చేయి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్వార్టర్కి నెక్స్ట్ యూస్ కేసు. అందుకే ప్రాజెక్ట్స్ అనకూడదు ఇక్కడ. 1 project విల్ బి 2 to 3 4 years ఉంటుంది, బట్ దట్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ 40 to 50 యూజ్ కేసెస్. సో ఒక క్వార్టర్లో ఒక యూజ్ కేసు 2 యూజ్ కేసులో మనం డెలివర్ చేయాలి. సో స్ప్రింట్కి వచ్చేసరికి 3 months ప్రాజెక్ట్స్, 3 months యూజ్ కేసెస్కి ఇక్కడ 2 weeks స్ప్రింట్. జనరల్గా యాజ్ పర్ అజైల్ ప్రాసెస్ స్ప్రింట్ క్యాన్ బి 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks ఆల్సో. 4 కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, 1 కన్నా తక్కువ ఉండకూడదు. బట్ 3 months ప్రాజెక్ట్లకి మోడరేట్గా 2 weeks తీసుకోవచ్చు. మీరు ఫిక్స్ అయిపోండి, నేను చేసిన లాస్ట్ 3 years నుంచి డేటా ఇంజనీర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను, నా ప్రాజెక్ట్స్ అజైల్ మోడల్ ఫాలో అవుతున్నారు, మా పార్ట్ 12, నేను డేటా ఇంజనీర్ని. ఓకే, మా స్ప్రింట్లో మేము 2 weeks స్ప్రింట్ తీసుకుంటున్నాము. ఓకే, 2 weeks అంటే ఎన్ని వర్కింగ్ డేస్? 10 working days, రైట్? 10 working days ఎన్ని అవర్స్? 80 hours. సో మీకు ఒక స్ప్రింట్లో ఒక టాస్క్ ఇస్తే 80 hours క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. 80 hours సరిపడా నీకు వచ్చిందా రాలేదు? Sir, audible? సో ఎనీవేస్ వర్క్ స్టూడెంట్స్ చాలా మంది ఉన్నారు, మొన్నే చెప్దాం అనుకున్నాను కదా. ఎనీవేస్ మోహన్ ఈజ్ హియర్. క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత యూ కెన్ కనెక్ట్ విత్ మోహన్. మీకు ఏమైనా డౌట్స్, అసలు ఎలా కష్టపడ్డావు, ఎంత ప్యాకేజ్ వచ్చింది, ఎన్ని ఆఫర్లు వచ్చింది, ఒక మోటివేషన్ కోసం. రైట్, ఈజ్ కంప్లీట్లీ నాన్ ఐటీ కదా నువ్వు, కంప్లీట్లీ నాన్ ఐటీ. ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ రికార్డ్ అవుతుంది, ఐ డోంట్ వాంట్ టాక్ మచ్. That online people also know this, sir. యా షూర్ ఏం లేదు, నా ఎగ్జిస్టింగ్ స్టూడెంట్స్ సాటర్డే కదా ఇంకిద్దరు ముగ్గురు వస్తారు 1 o'clock లోపు నన్ను కలవడానికి. మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ కెన్ మీట్ దెమ్, యూ కెన్ గెట్ ద పాయింట్స్. నేను చెప్పడం వేరు, వాళ్ళు చెప్పడం మీకు యూజ్ అవుతాయి. థ్యాంక్ యూ, కలుద్దాం తర్వాత. ఓకే, సో హియర్ స్ప్రింట్ ఈజ్ 2 weeks, 10 working days, 80 hours. 80 hours-కి 80 hours కూడా ఎవరు 60 hours-కి వర్క్ ఇస్తారు. పర్ డే 2 hours మీటింగ్స్, స్కిల్ అవి ఇది ఏ ఒకటి ఉంటాయి మనకి. 2 hours కూడా సరిపో మీటింగ్స్, ఇంకా ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ జనరల్గా ఒక 2 hours పర్ డే మీటింగ్స్ చేసి టోటల్గా 60 hours వర్క్ ఇస్తారు. ఇది ఒక స్ప్రింట్. ఈ 60 hours నువ్వేం చేస్తున్నావు, ఏం డెలివర్ చేస్తున్నావు అయిపోవాలి. దీన్ని ట్రాక్ చేయడానికి ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ ఏ బోర్డ్ కాల్డ్, ఏం బోర్డ్ అది? జీరా బోర్డ్.
జీరా బోర్డ్. జీరా బోర్డ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. జీరా బోర్డ్ ఎలా ఉంటుందంటే ఐ విల్ షో యూ హియర్. సిడిఈ అజ్యూర్ బోర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. జీరా బోర్డు. వర్కింగ్ వాళ్ళకి ఇది ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇది జీరా బోర్డు. ఇదిగో టీమ్ అంతా ఇక్కడ ఉన్నారు. ఇందులో 10 డేస్ కదా మనకు వర్కింగ్. 10 డేస్‌లో టు డూ లిస్ట్ ఎంత? మీరు ఎవరికాళ్ళు ఇన్ ప్రోగ్రెస్‌లో మూవ్ చేసుకొని కామెంట్ పెట్టాలి. ఎవ్రీ డే కామెంట్ పెట్టాలి గైస్. ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను కదా, మెయిల్ ఒకటే కాదు. ఈరోజు టాస్క్ ఒకటి తీశారు, ఇన్ ప్రోగ్రెస్‌లో ఉంది. ఈవెంట్స్ ట్రాకింగ్ ఫర్ ద చెక్అవుట్ పేజ్ అనేది మీ టాస్క్ నేమ్. దాంట్లో ఏం చేస్తున్నారు, ఎనాలిసిస్ ఏదో చేస్తున్నారు. అట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇక్కడికి ఓపెన్ చేసి టుడే ఐ హావ్ డన్ దిస్ అని పెట్టాలి. అయిపోయిన తర్వాత రివ్యూకి పంపించాలి. రివ్యూకి పంపించినప్పుడు నేను ఈ కోడ్ డెవలప్ చేశాను, ఈ క్రియేట్ టేబుల్ చేశాను, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఉంది, ఆ లింకులతో పాటు పెట్టి వీళ్ళకి మూవ్ చేయాలి. వీళ్ళు రివ్యూ చేసి మళ్ళీ లీక్ ఇస్తారు. నువ్వు దానిలో పెట్టాలి. సో ఈ బోర్డ్ ఓపెన్ చేయకుండా ఒక్క రోజు కూడా ఉండదు మీకు. వితౌట్ జీరా బోర్డ్ 1 డే కూడా మీకు గడవదు. గడిచినట్టే లీవ్లో ఉండాలి మీరు అంతే. అండర్స్టాండ్? అంత ఇంపార్టెంట్ ఇది. సో ఒక స్ప్రింట్‌ని ఇక్కడ మనం ట్రాక్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ జీరా బోర్డ్. ఇంతకుముందు ఒక 10 ఇయర్స్ బ్యాక్ కూడా జీరా ఉండేది. అప్పుడు ఇలా జీరా డిజిటల్ బోర్డ్ లేదు. వాల్ మీద స్టిక్కర్స్ ఉంటాయి కదా! 3 లైన్‌లు కొట్టి ఒకటి టు డూ, ఇన్ ప్రోగ్రెస్ అలా పెట్టేవారు. మన పేరు, మన ఎంప్లాయీ నంబర్ రాసి, మన కాన్బాన్ టాస్క్ బోర్డ్ పెన్‌తో రాసి స్టిక్ చేసి పెట్టేవాళ్ళం. మార్నింగ్ రాగానే ఇది ఇక్కడ పీకి ఇది ఇక్కడ అంటించేవాళ్ళం. ఇన్ ప్రోగ్రెస్‌లో అన్నట్టు. అయిపోగానే డన్ అని చెప్పేసి ఇలా రాసి మళ్ళీ దాన్ని డన్‌లో పెట్టేవాళ్ళం. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఇనిషియల్‌గా. తర్వాత డిజిటల్ బోర్డ్ వచ్చేసింది. ఎనీబడీ కెన్ ట్రాక్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్. ఓకే. సో జీరా బోర్డ్. జీరా బోర్డ్ వచ్చింది ఫైన్. కానీ దీన్ని డైలీ దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి కదా! దీన్ని ఏం జరుగుతుంది, ఎవరెవరు ఏం చేస్తున్నారు చూడాలి. దాన్నే స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటారు. ఏమంటారు? స్క్రమ్ మీటింగ్. సో టు వెరిఫై వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీ డే వీ హ్యావ్ ఎ స్క్రమ్ మీటింగ్. ఈ స్క్రమ్ మీటింగ్ లేదనుకోండి, 2 వీక్స్ బ్యాక్ వర్క్ ఇచ్చాము. 2 వీక్స్ తర్వాత వచ్చి వర్క్ ఏది? వి కాంట్ సే ఇట్స్ కంప్లీటెడ్. ఎంత కంప్లీట్ అయింది, ఎలా అయింది తెలీదు కదా! సో 2 వీక్స్ తర్వాత వచ్చి నాకు 4 డేస్ బ్యాక్ బ్లాకర్ వచ్చింది. ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సాల్వ్ దట్ బ్లాకర్. ఎప్పుడు సాల్వ్ అవుద్ది? ఎలా సాల్వ్ అవుద్ది? ప్రాజెక్ట్ టార్గెట్ చేంజ్ అయిపోతుంది, డేటు ప్రాపర్‌గా ఎళ్ళదు. సో స్క్రమ్ మీటింగ్ ఈస్ ఎ మీటింగ్ విచ్ వెరిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాస్క్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఇన్ ద టీమ్. సో ఇన్ 4 ways. One is వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ యెస్టర్డే. నీకు ఈ స్ప్రింట్‌లో 4 టాస్క్‌లు ఇచ్చా. నిన్నేం చేసావు? యెస్టర్డే ఐ హావ్ డన్ దిస్ టాస్క్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ నౌ? సెకండ్ టాస్క్ స్టార్ట్ అయింది. వాట్ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఆఫ్టర్ దిస్ టాస్క్? మేబీ ఆఫ్టర్ దిస్ టుడే. So I need to continue the same task for tomorrow also, as it's a big task, or else I'll take the new task. Plan to do. And any issues or bottlenecks. Especially ఈ 3 or 4 ఎవ్రీడే మీటింగ్‌లో నువ్వు మాట్లాడాలి. మనకు మాట్లాడితే సిగ్గు, రాము. మీటింగ్‌లో అలా కూర్చుంటాము. ఎన్ని రోజులు చేస్తాడు స్క్రమ్ మాస్టర్, పార్ట్ లీడు? నువ్వు చేసింది చెప్పాలి కదా! సో కంపల్సరీ ఇది ప్రాబ్లమ్ వచ్చి జాబ్ పోయినోళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు నా స్టూడెంట్స్. స్క్రమ్ మీటింగ్‌లో మాట్లాడలేక. స్టార్టింగ్‌లో జాబ్ ఈజీగా వచ్చేది. స్టార్టింగ్‌లో అయితే అసలు 45 డేస్ కోర్సు. 48th డే రెజ్యూమ్ పెట్టించేవాడిని. 55 కల్లా ఎవడు ఉండేవాడు కదా! అందరూ వెళ్ళిపోయారు. 90% వెళ్ళిపోయారు. జాబ్ అలా రెజ్యూమ్ పెట్టడం, రావటం, జాయిన్ అయిపోవడం. 21 డిసెంబర్ 22 అయితే టూ మచ్ అప్పట్లో. 4 ముక్కలు ఇంగ్లీష్‌లో మాట్లాడగలిగితే అరగంట సేపు ఇంటర్వ్యూ నిలబెట్టగలిగినోడు జాబ్ కొట్టేసాడు. ఓకే. బట్ ఇప్పుడు అలా లేదు పరిస్థితి. దానికి తగ్గట్టుగా అందుకే మనది 40 నుంచి 70 డేస్‌కి వచ్చింది కోర్స్ కంటెంట్. క్లాసెస్ కూడా ఎంత డీటెయిల్డ్‌గా. అప్పుడు ఈ క్లాస్‌లు ఏం తీసుకోలేదు నేను. తర్వాత వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేశా. ఎవడైతే బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాడో కారణం ఏంటి? రీజన్ ఏంటి? మాట్లాడలేకపోతున్నారు. మెయిల్స్ పెట్టలేకపోతున్నారు. దెన్ అప్పుడు ఎక్సెల్ షీట్‌లో ఒకటి యాడ్ చేసుకుంటా, ఏమేమి డీల్ చేయాలి, అలా డీల్ చేయాలి, యాడ్ చేసుకుంటా, చేంజ్ చేసుకుంటూ వచ్చా. సో ఈ పాయింట్ ఏంటంటే, ఈ పర్టిక్యులర్ స్క్రమ్ అనేది ఎవ్రీడే చేయాలి. సో దీన్ని మనం డైలీ ఈ రోజు నుంచి, లేదంటే మండే నుంచి ఎవ్రీడే మనం చేద్దాం. స్టార్ట్ చేశారా లేదా రెండా మొన్న ఏమన్నా? చేసినా చేయకపోయినా ఇప్పుడు కంపల్సరీ. మిగతా వాళ్ళు కూడా క్లాస్ రూమ్‌కి వస్తారు. మోర్ పీపుల్ విల్ కమ్ టు క్లాస్ రూమ్ ఫ్రమ్ మండే. సో మీరేం చేయాలి? వాట్ ఎగ్జాక్ట్‌లీ ఏం నేర్చుకున్నావు? ఏం నేర్చుకుంటున్నావు? ఓకే. ప్లాన్ టు ప్రాక్టీస్. నేను ఇష్యూస్ ఉన్నాయంటే ఉన్నాయి, మాట్లాడండి. ఇది అందరూ బోర్డ్ దగ్గరకొచ్చి 30 seconds to 1 minute నేను అంతకుమించి ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయట్లేదు. ఇంగ్లీష్‌లో జస్ట్ గివ్ అన్ అప్డేట్. యెస్టర్డే ఐ హావ్
gone through 2 big data videos, 1 SQL. Today I am taking the new video. After this I am going to practice typing and I am going to practice SQL, insert and DDL, maybe create table. ఇది నా అప్డేట్. అర్థమైందా? ఇప్పుడున్న అప్డేట్ అదే కదా. సో ఎవ్రీ డే యూ హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ గివ్ ఇట్. దానివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మీరు ఫ్యూచర్‌లో జాబ్‌లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత స్క్రమ్ అంటే మీకు పాత అయిపోయింది. కొత్త ఏం లేదు. నథింగ్. ఓహ్! స్క్రమ్ ఆల్రెడీ ఐ నో ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2 months. ఓకే. అండ్ సెకండ్, యూ ఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ ఎట్ స్టేజ్ 20-25 మెంబర్స్ ముందు మాట్లాడుతున్నారు. స్టేజ్ పేరిపోద్ది. స్టార్టింగ్‌లో చేతులు నలుపుకుంటా, భయపడుతూ, తలకాయ పైకెత్తి, కళ్ళు గాలిలో చూస్తా మాట్లాడుతుంటారు నాకు తెలుసు. సో ఫస్ట్ 4-5 డేస్ మీరు మాట్లాడేది ఇంగ్లీష్ రాంగా రైటా డజంట్ మ్యాటర్. మీరు ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడితే చాలు. ఇక్కడికి రావటంలోనే ఫెయిల్ అయ్యారంటే యూ విల్ ఫెయిల్ ఎవ్రీవేర్. రండి, మాట్లాడండి. స్లోగా కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుద్దా? స్టేజ్ పేరిపోతుంది. స్క్రమ్ అంటే అలవాటైపోతుంది. ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ పర్టికులర్‌గా ఈ విషయం మాట్లాడితే రీజన్ అది. సో స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ ఫ్రమ్ టుడే. ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్ నేను క్లోజ్ చేసిన తర్వాత అందరూ ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడాలి. గెట్ రెడీ. నన్ను అడగొద్దు, నేను అడగకూడదు. నువ్వు రా, లే అని. యూ హావ్ టు కమ్ అండ్ టాక్. ఫైన్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. వెరీ వెరీ క్రూషియల్, వైటల్ పాయింట్. ఇంకా మిగతా ఈ కాన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏంటి? మొత్తం కంప్లీట్ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంటేషన్ అంతా కాన్ఫ్లుయెన్స్‌లోనే ఉంది. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ ద సింగిల్ పేజ్ ఫర్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్. సింగిల్ వన్. ఓకే. కాన్ఫ్లుయెన్స్ జీరా బోర్డ్ ఎలా ఉందో అలాగే కాన్ఫ్లుయెన్స్. ఎవ్రీథింగ్. మీరు ప్రాజెక్ట్‌లోకి వెళ్ళారు ఫస్ట్ డే. వెళ్ళగానే మీకు ఫస్ట్ టచ్ అయ్యి స్క్రమ్ మీటింగ్ ఉంటతోటి. అదేంటో తెలియకపోతే కంగారు వచ్చేస్తుంది. స్టార్టింగ్‌లో ఒకటి జాబ్ పోవడానికి రీజను లెట్స్ కనెక్ట్ టుమారో స్క్రమ్ మీటింగ్ అన్నాడంట. టుమారో స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటే తెలియలేదు. టుమారో ఆఫీస్‌కి లీవ్ పెట్టేసాడు. లీవ్ పెట్టేసి నాకు సార్ స్క్రమ్ మీటింగ్ అంటున్నాడు ఏంటని. 2022 మార్చ్‌లో అనుకుంటా జరిగింది. ఓకే. స్క్రమ్ మీటింగ్ ఏం లేదు. రేపు అప్డేట్ మీటింగ్‌లో నేను టాస్క్ ఇస్తాను, నువ్వు ఏదో ఒకటి స్టార్ట్ చేయొద్దు. తర్వాత కాన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ప్రాజెక్ట్‌లోకి వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మీరు మీ మేనేజర్‌ని గాని, మీ లీడ్‌ని గాని అడగాల్సింది, డు వి హావ్ ఎనీ కాన్ఫ్లుయెన్స్ పేజ్ ఫర్ అవర్ ప్రాజెక్ట్? ఉండి తీరుతుంది డెఫినిట్‌గా. ఉంటది. ఇమ్మనండి. అందులో ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? ఎప్పుడు ఎండ్ అవ్వాలి? ఎంతమంది టీము? ఓకే. ఏ టీమ్స్ ఎవరెవరు వర్క్ చేస్తారు? ఎవ్రీథింగ్ అందులో ఉంటది. ఇంక్లూడింగ్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాను, ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్లాను, బిజినెస్ రిలేటెడ్ రిక్వైర్మెంట్స్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ కాన్ఫ్లుయెన్స్. డాక్యుమెంటేషను, కొలాబరేషను, సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్. ఎవడు అప్డేట్ చేసినా ఇక్కడ అప్డేట్ చేయాలి. డూప్లికేషన్ ఉండకూడదు. ఆర్కిటెక్చర్‌లు ఇద్దరున్నారు. మీరోటి అప్డేట్ చేశారు. ఇవాళ మీరు రాలేదు. హి ఈస్ అప్డేటింగ్ టుడే సంథింగ్. యూ సెంట్ మెయిల్ టు ఎవ్రీబడి. అందరి దగ్గర ఆ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంటది. బట్ హి హాస్ డన్ సమ్ చేంజెస్ టుడే యాస్ పర్ రిక్వైర్మెంట్. బట్ ఎలా తెలుస్తుంది? కన్‌ఫ్యూజన్ కదా! మళ్ళీ హి విల్ సెండ్ ఎ మెయిల్. మీరొచ్చి రేపొద్దున మళ్ళీ దాని మీద ఇంకో మోడిఫికేషన్ చేయాలి. బట్ యూ ఆర్ డూయింగ్ మోడిఫికేషన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ యువర్ మోడిఫికేషన్. యూ ఆర్ నాట్ కన్సిడరింగ్ హిస్ మోడిఫికేషన్. మీకు తెలీదు. హి ఈస్ సిట్టింగ్ ఇన్ బెంగుళూరు, యూ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. హౌ? ప్రాబ్లమే కదా! సో సింగిల్ సోర్స్ ఆఫ్ ట్రూత్. ఆల్ టెంప్లేట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. యూ నీడ్ నాట్ క్రియేట్ టెంప్లేట్. ఎక్సెల్ షీట్‌లోకి వెళ్లి టెంప్లేట్లు క్రియేట్ చేయాలి. డాక్యుమెంటేషన్ టెంప్లేట్ క్రియేట్ చేయాలి. టీమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ టెంప్లేట్, నథింగ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అవైలబుల్ యాజ్ పర్ ఇండస్ట్రీ లెవెల్‌లో ఉన్నాయన్నీ. వాడేసుకోండి. కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఈస్ బెస్ట్ వన్. ఓకే. జస్ట్ డాక్యుమెంటేషన్. ఈవెన్ డెవలప్మెంట్ అయింది. యూ హావ్ టు అప్డేట్ యువర్ డెవలప్మెంట్ అప్డేట్స్ ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. వన్స్ టెస్టింగ్ అయిపోయింది. టెస్టర్స్ హ్యాస్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. టెస్ట్ రిజల్ట్ ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. టెస్టింగ్ అయిపోయిన తర్వాత సైన్ ఆఫ్ కావాలి కదా! సైన్ ఆఫ్ ఆల్సో ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. యూజర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. డిప్లాయ్‌మెంట్ స్టార్ట్ అయింది. డిప్లాయ్‌మెంట్ డీటెయిల్స్ ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. డిప్లాయ్‌మెంట్ అయిపోయింది. అగైన్ పుట్ ఇట్ ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. కేటీ ఇచ్చావు. ప్రొడక్షన్ డెవలప్మెంట్ సింపుల్. ఎవ్రీ సింగిల్ లైన్ విల్ బి ఇన్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్. అంటే అర్థం చేసుకోండి ఎంత ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో అజైల్ ప్రాసెస్, స్ప్రింట్, స్క్రమ్ మీటింగ్, జిరా బోర్డు, కాన్ఫ్లుయెన్స్ బోర్డ్ అన్ని బ్రీఫ్‌గా కవర్ చేశాను కదా! ఇంకొకసారి కావాలంటే రికార్డింగ్ వినండి. నోట్ చేసుకోండి. రన్నింగ్ నోట్స్ గుర్తుంటుంది. Okay. So today onwards we'll follow Scrum updates from 9:30 to 9:40. 9:30కి బిఫోర్ అయినా పర్వాలేదు.
5 మెంబర్స్ క్లాస్ రూమ్‌లో ఉంటే చాలు స్టార్ట్ చేసేయండి. ఇనిషియేట్ తీసుకొని. సో, ఈ 5 మెంబర్స్ అయ్యే లోపల అనదర్ 5-10 మెంబర్స్ విల్ జాయిన్. మీ క్లాస్ లేట్ అవ్వదు. ఓకే? సో, ఎనీ క్వెషన్స్ టిల్ నౌ? హలో. యాహ్! శివ. ఆ 12 వీడియోస్‌లో అంటే మీరు ఇందాక ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేశారు చూడండి. దానికి సంబంధించిందా? అంటే ఏముంది ఆ 12 వీడియోస్‌లో? ఎక్సెల్ షీట్ ఈస్ డిఫరెంట్. 12 వీడియోస్ ఆర్ డిఫరెంట్. 12 వీడియోస్ ఆర్ డిఫరెంట్. మీకు డ్రైవ్‌లో పెట్టేస్తాను యాక్చువల్‌గా అవి. యూ కెన్ ఫైండ్ దెమ్ ఇన్ ద డ్రైవ్. గూగుల్ డ్రైవ్‌లో ఉంటాయి. అంటే అది మొత్తం జీసీపీ సంబంధించిందా? లైక్ జీసీపీ సంబంధించింది. ఇందులో మీకు డైలీ రికార్డింగ్ కూడా ఇందులోంచి వస్తాయి. మీ బ్యాచ్‌లో ఏ క్లాసెస్ అని 3 అని కదా! నా ఓరియంటేషన్ క్లాస్ అండ్ 3 ఆల్ ఆర్ అవైలబుల్. ఈ డ్రైవ్‌కి మీకు యాక్సెస్ వచ్చేస్తది. దీంతో పాటు యూ విల్ గెట్ ద యాక్సెస్ టు ద బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్. ఇక్కడ ఉంది ఇది. యాహ్! బిగ్ డేటా. దీస్ ఆర్ ద 12 వీడియోస్. ఓకే. వై క్లౌడ్, బిగ్ డేటా హడూప్. హడూప్ అంటే ఏంటి? ఓకే. డేటా వర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఆన్ ప్రెమ్ వర్సెస్ క్లౌడ్. ఈటీఎల్, ఈఎల్టీ, ఎస్‌డీకే, ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్‌లైన్. I will explain. End-to-end pipeline, I will explain 4 to 5 times. OLTP, OLAP. డేటా స్టోర్‌కి, డేటాబేస్‌కి, డేటా వేర్‌హౌస్‌కి, డేటా లేక్‌కి, NoSQL డేటాబేస్‌కి డిఫరెన్సెస్. ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క వీడియోలో ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే. ఇందులో ఒక 2, 3 పిక్చర్స్ కూడా ఉన్నాయి. టూల్ లిస్టు, ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అండ్ డేటా స్టోర్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది కంప్లీట్ చేయండి. ఓకే. శివ? యాహ్! ఓకే. ఓకే. యాహ్! ఇంకా ఆ రికార్డింగ్స్ ఎవరికి రాలేదో వాళ్ళు ఇమ్మీడియేట్‌గా శ్రీనాథ్‌ని, రవీన్ ఆర్ తేజ్ అని కనెక్ట్ అవ్వండి. దే విల్ ప్రొవైడ్ ఇట్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. సో దీనికి ఆన్సర్ సెపరేట్‌గా మేమే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా? ఏదండి? ఇప్పుడు డేటా వేర్‌హౌస్ అని కొన్ని చూపించారు కదా! ఆ! దానికి ఆన్సర్ సెపరేట్‌గా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలా? యాహ్! రన్నింగ్ నోట్స్ మీరు రాసుకోండి. బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ఆల్ ద డీటెయిల్స్ ఆల్సో. ఓకే సార్. మీకు మొత్తం ప్రతీదీ నేను డాక్యుమెంటేషన్ వచ్చేస్తది. మల్టిపుల్ వేస్‌లో ఇది ఉంది మీకు. ఐ హావ్ ప్రిపేర్డ్ ఇట్ మైసెల్ఫ్. ఆల్రెడీ ఈ పిక్చర్ ఇచ్చేసాను. డేటాబేసెస్. చాలా మందికి డేటాబేస్ అనే వర్డ్ విన్నారు కానీ ఎన్ని డేటాబేస్‌లు ఉంటాయో తెలీదు కదా! అట్‌లీస్ట్ యూ షుడ్ నో ఒక 4, 5 డేటాబేస్ నేమ్స్ తెలియాలి కదా! నేను ఇక్కడ లిస్ట్ ఇచ్చాను ఆల్‌మోస్ట్ క్లోజ్ టు 10. వీటిని డేటాబేసెస్ అంటారు. ఆర్‌డీబీఎంఎస్ డేటాబేసెస్. వీటిని ఆన్ ప్రెమ్ డేటా వేర్‌హౌస్ సిస్టమ్స్ అంటారు. ఇన్ఫర్మేటికా, తెరాడేటా, నెటిజా, అబినిషో, టాలెంట్, డేటా స్టేజ్. ఇవన్నీ నేర్చుకోక్కర్లే. బట్ అట్‌లీస్ట్ తెలియాలి. ఓకే. ఇండస్ట్రీలో ఇవి ఉన్నాయి. వీటి నుంచి వీటికి స్విచ్ అవుతున్నాం మనం. ఫస్ట్‌లో ఇవి మాత్రం ఉండేవి ఓఎల్టీపీస్ అప్లికేషన్స్‌లో. అనలైజ్ చేయడానికి డేటా రిపోర్టింగ్ కోసం ఇవన్నీ మార్కెట్‌లోకి వచ్చినాయి. 2010 నుంచి 2018, 19 వరకు. ఎప్పుడైతే బిగ్ డేటా ఎక్కువైపోయి క్లౌడ్‌కెళ్ళామో క్లౌడ్‌లో ఇవి వచ్చినాయి. క్లౌడ్‌లోకి వచ్చేసరికి జీసీపీలో బిగ్‌క్వెరీ అంటాం. ఇది నేర్చుకోబోతున్నాం మనం. ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో రెడ్ షిఫ్ట్ అంటాము. అజూర్‌లో సినాప్స్ అంటాము. బయట మార్కెట్‌లో స్నోఫ్లేక్ కూడా ఉంది. అలా 100+ డేటా వేర్‌హౌసెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్‌లో ఇప్పుడు. 100+. ఓకే. అండ్ తర్వాత నోసెక్వెల్ ఈజ్ అప్‌కమింగ్. ఆల్రెడీ ఉంది మార్కెట్‌లో. మాంగోడీబీ, కసండ్రా, నియో4జే, హెచ్‌బేస్, బిగ్ టేబుల్ మళ్ళీ బిగ్ టేబుల్ జీసీపీలో ఉంది. డైనమోడీబీ ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఉంది. అజూర్‌లో కాస్మోస్ డీబీ ఉంది. కంపారిజన్ చూడండి. ఇవన్నీ ఆన్ ప్రైమ్ కాబట్టి ఇక్కడ క్లౌడ్‌కి సంబంధం లేదు. క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత ఒక వేర్‌హౌస్‌లు మూడిట్లోని 3 వేర్‌హౌస్‌లు ఉన్నాయి. మూడిట్లోని 3 నోసెక్వెల్ డేటాబేస్‌లు ఉన్నాయి. తర్వాత స్టోరేజ్‌కి వచ్చేసరికి జీసీఎస్ ఏమో జీసీపీలో, ఏడబ్ల్యూఎస్‌లో ఏమో S3, అజూర్‌లో బ్లాబ్. అండ్ హడూప్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్ఎస్. గూగుల్‌లో జీఎఫ్ఎస్. గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్ సెపరేట్ ఉంది. డేటాబ్రిక్స్‌లో డీబీఎఫ్ఎస్. డేటా లేక్స్ అంటారు. ఓకే. ఇప్పుడు చూసిన వాళ్ళందరికీ అంతా కొత్తగానే ఉంది కదా మీకు. 90% పీపుల్‌కి ఇవన్నీ ఇప్పుడు వినలేదు మీరు. సో, అందుకే ఈ పేజ్ ఇచ్చేసాను మీకు. ఎక్స్‌ప్లెయిన్ కూడా చేశాను. సో, చూడండి. ఒకసారి వింటే అర్థం అవ్వదు. ఈ వర్డ్స్ అన్ని గుర్తుండవు. రేపొద్దున నేను బిగ్‌క్వెరీ అనంగానే అది నోసెక్వెలో తెలీదు, డేటా వేర్‌హౌసో తెలీదు, బిగ్‌క్వెరీ జీసీపీయో తెలీదు, ఏడబ్ల్యూఎస్‌ో తెలీదు. సో, స్లోగా ఇవన్నీ మీరు 1కి 10 సార్లు చూస్తే దెన్ యూ విల్ అండర్‌స్టాండ్. ఓకే. జీసీఎస్ అనేది స్టోరేజ్. గూగుల్ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. జీసీపీలో. అంతే కదా! గూగుల్ ఫైల్ సిస్టమ్. క్లౌడ్ కాదు. బిఫోర్ గూగుల్ క్లౌడ్, గూగుల్ ఈజ్ మెయింటైనింగ్ ఫైల్ సిస్టమ్, సెపరేట్ ఫైల్ సిస్టమ్.
ఈ జిఎఫ్ఎస్ని బేస్ చేసుకుని హెచ్డిఎఫ్ఎస్ వచ్చింది. అసలు హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అనేది తెలియదు మార్కెట్లో ఎవరికి. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఫైల్ సిస్టమ్ వాడుతున్నామో గూగుల్ వాడు 20 ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆ ఫైల్ సిస్టమ్ వాడేసాడు, ఆ ఆర్కిటెక్చర్ వాడేసాడు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో లైక్ దిస్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ గైస్. మీకు డేటా ఇంజనీర్గా జాబ్ కొట్టడానికి కావాల్సినవి అన్నీ నేను ఇస్తాను, డోంట్ వరీ. అలానే ఏది ఎక్కువ ఇవ్వను, మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు దయచేసి. ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఏమైనా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే నేను అడగండి, ఐ విల్ గివ్ ఎ పాత్ హౌ టు గెట్ దోస్. అవి కూడా నేను ఇవ్వాలంటే మీకు 90 days అయిపోతుంది. అంత మొయ్యలేరు కూడా మీరు, కన్జ్యూమ్ చేయలేరు, కెనాట్ హోల్డ్ టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో నాకేమొచ్చో మీకు చెప్పను, మీకేం కావాలో కూడా మీకు చెప్పను, మీకు ఏది అవసరమో అదే చెప్తాను. డేటా ఇంజనీర్గా అప్పుడు జాబ్ కొట్టడానికి ఏం కావాలో, ఏ కంటెంట్ కావాలో మార్కెట్లో అది మాత్రం బాగా డీల్ చేస్తాను. ఏది ఇంపార్టెంటో నొక్కు చెప్తాను, మీరు 1-10 సార్లు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు టాక్ 7 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్లో ఉంది కదా, 7 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనుకోవచ్చు, 7 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనుకోవచ్చు ఇన్ బిగ్ డేటా ఆర్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఇది ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, బట్ నౌ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ ఎ బ్రీఫ్. నోట్ చేసుకోండి. 7 ఒక చోట మీకు ఎక్కడ దొరకవు ఇంటర్నెట్లో కూడా, బట్ యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ కలెక్టెడ్ ఆల్ దీస్ 7 ఇన్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. మీకు లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఈ 7 ఉపయోగపడతాయి, మిడిల్లోనే ఉపయోగపడతాయి, జాబ్లో కూడా ఈ 7 ఉంటాయి మీతో పాటు బిగ్ డేటాలో ఉన్నంత వరకు. మీరు ఫస్ట్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్, సెకండ్ వెరీ గుడ్ స్కేలబిలిటీ, థర్డ్ పార్టిషనింగ్, ఫోర్త్ రిప్లికేషన్. అంటే ఇదే సీక్వెన్స్ ఫాలో అని లేదు, ఇష్టం, ఇట్ కెన్ బి ఫైన్. రిప్లికేషన్, ఫైన్, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. ఓకే, సిక్స్త్ ability, 7 computation. 7 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మీకు బిగ్ డేటాలో హడూప్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు 7 కవర్ అయిపోతాయి. బ్రీఫ్గా ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫస్ట్ 2 థింగ్స్. నోట్ చేసుకున్నారా? సో డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ ఆన్లైన్? వాట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్? ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్కి బిఫోర్ నాన్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ఆర్కిటెక్చర్. గౌతమ్ చెప్పండి. సార్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే మాస్టర్ స్లేవ్ చెప్పారు కదా సార్, లైక్ మల్టిపుల్ సర్వర్స్ యూస్ చేసి ఒక డేటా 1 GB ఉంటే దాన్ని 10 MB 10 MB 100 MB. గాట్ ఇట్ గౌతమ్, థ్యాంక్ యూ, కరెక్ట్. ఓకే, సో డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్కి వెళ్తే ముందు ఇంతకుముందు ఎలా ఉండేది? సింగిల్ సిస్టమ్ ఉండేది, సింగిల్ సర్వర్ బేస్డ్. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటే దేర్ విల్ బి మల్టిపుల్ సర్వర్స్, మల్టిపుల్ సిస్టమ్స్, మల్టిపుల్ మిషన్స్, మల్టిపుల్ నోడ్స్. చూడండి టెర్మినాలజీ మార్చుకుంటే లేదు, ఆర్ కనెక్టెడ్ ఈచ్ అదర్ ఇన్ ఏ డెడికేటెడ్ నెట్వర్క్, ఆల్ వర్క్ ప్యారలల్లీ బై షేరింగ్ ద వర్క్ టు ఫినిష్ ఇట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఇన్ ఏ లెస్ టైం. అర్థమైందా? సో తక్కువ టైంలో ప్రాసెస్ చేయడానికి ఉన్న వర్క్ని షేర్ చేసుకుని అన్నీ కలిపి ప్యారలల్గా వర్క్ చేస్తాయి. అది అసలు డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఎందుకు వచ్చిందంటే, సపోజ్ లెట్స్ టేక్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఈ-కామర్స్ స్మాల్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ ఉంది. ఆన్లైన్ బిజినెస్తో ఫస్ట్ ఆన్లైన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నా దగ్గర 10,000 కస్టమర్స్ ఉన్నారు. ఓకే, ఒక 100 ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి.
100 ప్రొడక్ట్స్ స్టార్ట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ హార్డ్ డిస్క్‌లో నా కస్టమర్ డీటెయిల్స్ అన్నీ పెట్టాలి కదా! నేము, డీటెయిల్స్, వాళ్ళ అడ్రెస్‌లు, వాళ్ళ ఫీడ్‌బ్యాక్‌లు, ఎన్ని కొన్నారు, ఏంటి, పాస్ట్‌లో మొత్తం ఈ హిస్టరీ అంతా అక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే 10,000 కస్టమర్స్ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. ఈ 100 ప్రొడక్ట్స్ యొక్క పిక్చర్స్, వీడియోస్, వాటి యొక్క ఫీచర్స్, కాస్ట్, డిస్కౌంట్ మొత్తం మేనేజ్ చేయాలి. సో, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. నేను ఇనిషియల్‌గా తీసుకున్నప్పుడే కొంచెం హై కేటగిరీలో 16 జీబీ ర్యామ్ ఉన్న మెషిను, ఒక 1 టీబీ హార్డ్ డిస్క్ తీసుకున్నాను. గుడ్. సో, బిజినెస్ లాంచ్ చేశాను. కస్టమర్స్ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు మై వెబ్‌సైట్ ఫ్రమ్ మొబైల్ ఆర్ డెస్క్‌టాప్. దే ఆర్ బయింగ్ ద ప్రొడక్ట్స్. సో, ఒక్కొక్క ప్రొడక్ట్ మొబైల్ నుంచి వాళ్ళు కనెక్ట్ చేసి క్లిక్ చేసినప్పుడు ఎంత టైంలో నేను రెస్పాన్స్ ఇస్తే బెటర్ వాళ్ళకి? వాళ్ళు ఆనియన్స్ కావాలి. ఆనియన్స్ మీద క్లిక్ చేశారు. క్లిక్ చేయంగానే ఆనియన్స్ ఫోటో వచ్చి దాని యొక్క అవైలబిలిటీ, కేజీ ఎంత రావాలి కదా డీటెయిల్స్. ఎంత టైంలో వస్తది అది నాకు? మేబీ లెస్ దెన్ 1 మినిట్. లెస్ థాన్ 1 మినిట్? మేబీ. విల్ యూ వెయిట్ ఫర్ 1 మినిట్? ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ అంత ఓపిక ఉందా సెకండ్స్. మనకి? ఒకప్పుడు ఉండేదేమోలే. ఇప్పుడు ఏదైనా వెబ్‌సైట్ తీసుకోండి. టాటా క్లిక్ ఇండియా కంపెనీ కాబట్టి ఐ వాంటెడ్ టు షో ఇట్. ఓకే. మనం సపోజ్ ఇక్కడికెళ్ళాను. బ్రాండ్స్‌కెళ్ళాను. బ్రాండ్స్‌కెళ్ళి నేను ఫుట్‌వేర్ అని కొడుతున్నాను. కొట్టగానే ఎంత టైంలో నాకు రెస్పాన్స్ రావాలి? 1, 2 1 సెకండ్. లెస్ దెన్ 5 సెకండ్స్. లెస్ దాన్ 5 సెకండ్స్. కదా! సో, ఐ విల్ చేంజ్ టు మెన్‌వేర్ ఈటీఏ. చూడండి. ఇట్ విల్ నైస్. టేక్ 3 2 to సెకండ్స్. 4 సెకండ్స్. దీన్నేమంటారు? ఈ 3-4 సెకండ్‌ని. 3-4 సెకండ్స్‌లో ఏం జరుగుతుంది గైస్? నేను పెట్టిన రిక్వెస్ట్ తీసుకొని అది సర్వర్‌కెళ్ళి సర్వర్‌లో 100 ప్రొడక్ట్స్ ఉంటే నాకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్ డ్రై ఫ్రూట్స్. డ్రై ఫ్రూట్స్ ఐటెమ్స్ 10 ఉంటాయి. 100లో 10 తీయాలంటే 100 వెరిఫై చేయాలి కదా! చేసి ఏది డ్రై ఫ్రూట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి కదా! అంటే ఇక్కడి నుంచి రిక్వెస్ట్ సర్వర్‌కెళ్ళి సర్వర్‌లో ప్రాసెస్ చేసి మళ్ళీ రెస్పాన్స్ నాకు రావటం. మొత్తానికి 4 సెకండ్స్, 5 సెకండ్స్‌లో అయిపోవాలి. వీడి దగ్గర ఎన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉంటాయి? ఎన్ని ఉంటాయి చెప్పండి? లాక్స్‌లో ఉంటుంది. వాచ్ పర్ మెన్ అని కొట్టా నేను. ఓకే. చూడండి 9000 వాచెస్ ఓన్లీ మెనే ఉన్నాయి. అంటే ఓవరాల్‌గా ప్రొడక్ట్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు? ఇన్ని కేటగిరీల్లో? లాక్స్ కదా! అన్ని లాక్స్‌లో నుంచి నాకు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్‌ని తీసుకురావడానికి వాడు తీసుకున్న టైం ఎంత? జస్ట్ 3-4 సెకండ్స్. ఓకే. దీన్నే లో లేటెన్సీ అంటారు. లో లేటెన్సీ టెర్మినాలజీ, డేటా టెర్మినాలజీ ఇదంతా. లో లేటెన్సీ అంటే టర్న్ అరౌండ్ టైమ్. రిక్వెస్ట్ వెళ్ళి ప్రాసెస్ చేసి రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది. అండర్స్టాండ్? ఇప్పుడు వెళ్ళి టీ తీసుకురమ్మని అనుకోండి, ఇక్కడి నుంచి వెళ్తాక టైం అవుద్దా? అది ప్రిపరేషన్‌కి అవుద్దా? మళ్ళీ బ్యాక్ రావడానికి అవుద్దా? మొత్తానికి కలిపి టర్న్ అరౌండ్ టైమ్ అంటారు. దాన్నే లేటెన్సీ అంటారు. ఏమంటారు? లేటెన్సీ. ఇండస్ట్రీ లో లేటెన్సీ కావాలా? హై లేటెన్సీ కావాలా? చూడండి ఎంత తక్కువలో అయితే అంత తక్కువ. లో లేటెన్సీ ఎంత ఇక్కడ? లో అంటే మినిమమ్ 3 సెకండ్స్. టాటా క్లిక్‌ది. సమ్ టైమ్స్ మేబీ 4-5 సెకండ్స్ అంతే. అంటే లేటెన్సీ 3-5 సెకండ్స్ మధ్యలోనే ఉండాలి. లేదంటే 8 సెకండ్స్. ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్ నాకు తెలిసి మాక్సిమం 10 సెకండ్స్. అంతకుమించి ఎవరైనా వెయిట్ చేస్తాడా? ఈలోపు మనం రిఫ్రెష్ కొడతాం, లేకపోతే క్లోజ్ చేయడం, ఇంకోటి చేసేస్తాం. సో, అంత ఫాస్ట్‌గా రావాలంటే ఇన్ని ప్రొడక్ట్స్‌లో 10,000 మంది ఒకేసారి కనెక్ట్ అయితే నాకు సాటర్‌డే మార్నింగ్ వీకెండ్ అందరూ పర్చేజ్ చేయడానికి కనెక్ట్ అయిపోయారు. 16 జీబీ ర్యామ్ సరిపోతుందా? చాలదు. టైం ఎక్కువ పడుతుంది. దానివల్ల ప్రాబ్లమ్ ఏంటి? కొంతమందికి చూసి సరిగ్గా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదని చెప్పేసి వేరే దానికెళ్ళి బిగ్ బాస్కెట్‌కెళ్ళిపోవచ్చు. ఇంకో దానికెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్. సో, ఇదొక ప్రాబ్లమ్. రెండోది నేను నా ప్రొడక్ట్స్ క్వాలిటీ బాగున్నాయి, సర్విస్ బాగుంది. సో, 10,000 కస్టమర్ కాస్త 50,000 అయిపోయారు వితిన్ 2 మంత్స్‌లో. అంటే ఎన్ని టైమ్స్ పెరిగింది? 5 టైమ్స్ పెరిగింది. మరి 1000 పీపుల్ ట్రై చేస్తా ఉన్నారా? ఎప్పుడు ఒకేసారి 50,000 ట్రై చేయరు. 5,000 ట్రై చేసినా సర్వర్ సరిపోతుందా కెపాసిటీ? సరిపోదు. కొత్త ప్రొడక్ట్స్ కావాలని రిక్వెస్ట్ చేశారు. ప్రొడక్ట్స్ కూడా 500 ప్రొడక్ట్స్ పెట్టాను. ప్రొడక్ట్స్ 5 టైమ్స్ పెరిగినాయి. కస్టమర్స్ 5 టైమ్స్ పెరిగారు. బట్ కెపాసిటీ పెరిగిందా? సిస్టమ్ కెపాసిటీ పెరగలేదు. దీన్ని 5 టైమ్స్ పెంచొచ్చా నేను? మీ ల్యాప్‌టాప్‌లో 256 జీబీ ర్యామ్ ఏస్తారా? ఎందుకేయరు? సపోర్ట్ చేయదు. హౌ దిస్ సిస్టమ్ కెన్ సపోర్ట్? మేబీ 32 జీబీ ఓకే. మేబీ రీసెంట్ హై ఎండ్ సిస్టమ్ 64 జీబీ ఓకే. బట్ ఇది కూడా సరిపోనప్పుడు ఏం చేయాలి? అవ్వదు. స్లో అయిపోద్ది. రిక్వెస్ట్ ఒక్కొక్కటి 10-20 సెకండ్స్ పడుతుంది. అండర్‌స్టాండ్? సో, పేమెంట్ అప్పుడు ఇంకెక్కువ టైం పట్టొచ్చు.
ఇది ఒక ప్రాబ్లం. 1 TB హార్డ్ డిస్క్ తీసి 2 TB వేసుకోవచ్చు. 5 TB వేయగలమా? వేయలేము. దీన్నే బాటిల్ నెక్ అంటారు. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫైన్. ఒకటి. రెండోది, వర్క్ అంతా నీట్‌గానే జరుగుతుంది. నేను 32 GB ర్యామ్ పెట్టాను. ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఫైన్. సడన్‌లీ ర్యామ్ క్రాష్ అయింది. అండ్ వాట్ అబౌట్ మై బిజినెస్? జీరో. వితిన్ సెకండ్‌లో నా బిజినెస్ పర్ మినిట్ 20-30 ట్రాన్సాక్షన్ జరిగేది. నెక్స్ట్ మినిట్ జీరో అయిపోయింది. అంతే కదా! నో పర్చేజ్, నో సేల్స్. ర్యామ్ క్రాష్ అయింది. హార్డ్ డిస్క్ క్రాష్ అయింది. కస్టమర్ డేటా, ప్రొడక్ట్ డేటా మొత్తం పోతుంది. దాన్ని రికవర్ చేసి ఒక గంట 1 డే పట్టినా మళ్ళీ బ్యాక్ రావాలి కదా! వేర్ ఇస్ ద బ్యాకప్? వేర్ ఇస్ ద రికవరీ? మేబీ డైలీ రికవరీ చేస్తున్నాను. లాస్ట్ 24 డేటా మిస్ అయిపోతుంది కదా! అగైన్ ఏ ప్రాబ్లమ్. సో, ర్యామ్ క్రాష్, నెట్వర్క్ బ్యాండ్‌విడ్త్ సరిగ్గా లేకపోయింది. స్టిల్ డిసడ్వాంటేజ్ ఫర్ బిజినెస్. ర్యామ్ క్రాష్ అయినా, నెట్వర్క్ ప్రాబ్లమ్ అయినా, హార్డ్ డిస్క్ పోయినా, సంథింగ్ హ్యాపెండ్, కస్టమర్స్ పెరిగినా, గుడ్ థింగ్ యాక్చువల్‌గా. అయినా సరే స్టిల్ ఐ యామ్ ఫేసింగ్ ఇష్యూస్. సో, ఈ ఇష్యూస్ అన్నీ 2010-2014 మధ్యలో అన్ని కంపెనీస్ ఫేస్ చేసినాయి. అంతకుముందు చాలా తక్కువ. కస్టమర్స్ 10,000 మంది ఉన్నారు. మహా అయితే 1 ఇయర్‌కి ఒక 1000-2000 మంది పెరిగేవారు. తర్వాత మొబైల్ అప్లికేషన్ వచ్చేసినాయి. ఎవ్రీబడీ స్టార్టింగ్ బై టికెట్స్ అండ్ బై బుకింగ్స్, ఎవ్రీథింగ్ బుకింగ్స్ త్రూ ఆన్‌లైన్. 12-13కి వచ్చేసరికి అన్ని కంట్రీస్‌లోని అందరికి మొబైల్, ఇంటర్నెట్ బాగా యాక్సెస్ వచ్చేసరికి కస్టమర్స్ 10,000, 50,000 కాదు, 10,000-5 lakhsకి అయిపోయారు ఒక్కో కంపెనీకి. కష్టం కాదు తట్టుకోవటం. ఓకే, నీకు హోటల్ ఉంది, 50 సీటింగ్, మంచి నేమ్ వచ్చింది. 50 కాస్త 75, 100 వస్తున్నారు. స్టిల్ యూ కెన్ మేనేజ్. ఏదో స్టాండింగ్ పెట్టేసి, టేబుల్ పెట్టేసి 500 మంది వస్తే ప్రాబ్లమేనా? పోలీసులు వస్తారు, ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి. ఐటీ వాళ్ళు కూడా వస్తారు కదా! అలాంటి ప్రాబ్లం ఎలా సార్ట్ అవుట్ చేయాలి? ఇంక్రీజ్ సిస్టమ్ కెపాసిటీ ఎంత? నువ్వు తీసుకున్న బిల్డింగ్ మొత్తం అయిపోయింది సీటింగ్‌తో. ఇంకో బిల్డింగ్ తీసుకుంటే ఎక్కడో ఉంటుంది. ఆ బిల్డింగ్, ఈ బిల్డింగ్ సంబంధం ఉండదు. హోటల్ ఇంకో బ్రాంచ్ కింద అయిపోతుంది. మేనేజ్మెంట్ కుదురుద్దా? కదా! బిల్డింగ్ కావాలంటే అప్పుడు కూడా వచ్చేద్దా సెకండ్స్‌లో? కాదు కదా! ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇంతకుముందు సింగిల్ మెషిన్‌లో అప్పుడు ఉండేది. తర్వాత వెన్ మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్ స్టార్ట్ అయింది. మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్, దీన్నే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే. మాస్టర్ స్లేవ్ అనేది ఇనిషియల్‌గా వచ్చింది. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అనేది కంప్లీట్లీ మెచ్యూర్డ్ మాస్టర్ స్లేవ్ ఆర్కిటెక్చర్. 100% వెరీ క్యాపబుల్. ఇది డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. దీంట్లో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. దీన్నే మాస్టర్ స్లేవ్ మెకానిజం అని కూడా అంటారు. సో, దీన్ని మాస్టర్ కింద తీసుకుంటాం. ఇవన్నీ స్లేవ్స్. స్లేవ్ 1, స్లేవ్ 2, స్లేవ్ 3. బట్ బిగ్ డేటా వచ్చిన తర్వాత ఈ స్లేవ్ మెకానిజం, ఈ వర్డ్స్ తీసేసి దీన్ని డేటా నోడ్స్ కింద మార్చాడు. డేటా నోడ్. నోడ్ అంటే మెషిన్. దీన్ని నేమ్ నోడ్, హెడర్ నోడ్ కింద మార్చాడు దీన్ని. టెర్మినాలజీ మీకు ఆ వీడియో చూస్తే అర్థమైపోతుంది. నేమ్ నోడ్ కింద చేంజ్ చేసాడు. ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఏదైతే డేటా ఉందో ఈ కస్టమర్ డేటా ఒక 4 GB ఉందనుకున్నాం మొత్తం. 4 GB డేటా ఒకే సిస్టమ్‌లో ఉండి ఒకటే ర్యామ్ ప్రాసెస్ చేయాల్సి వచ్చేది ఇక్కడ. నౌ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? దిస్ డేటా విల్ బి స్ప్లిటెడ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ పార్ట్స్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పార్టిషనింగ్. ఆటోమేటిక్‌గా పార్టిషనింగ్ అయిపోయి ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క సిస్టమ్‌లో, ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక సిస్టమ్‌లో ఇలా స్టోర్ అయిపోతుంది. స్టోర్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం రిక్వెస్ట్ కోసం ఒక ప్రొడక్ట్ కోసం రిక్వెస్ట్ పెట్టామో ఆ ప్రొడక్ట్ ఒకే మెషిన్‌లో ఉండదు. మొత్తం ప్రొడక్ట్స్ వాల్యూస్, కస్టమర్ వాల్యూ, డేటా అంతా స్ప్లిట్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో, ఇక్కడ ఒకటే ర్యామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అయితే సపోజ్ ఈ 4 GB డేటాని 1 ర్యామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే 20 సెకండ్స్ పట్టింది. ఓకే, తర్వాత డేటా 5 టైమ్స్ పెరిగింది కదా! 5 టైమ్స్ పెరిగినప్పుడు అప్పుడు ఎంత టైం పడుద్ది? 100 సెకండ్స్ పడుతుంది. 20 సెకండ్స్ మేబీ ఓకే, మేనేజ్ చేయొచ్చు. 100 సెకండ్స్ మేనేజ్ చేయగలమా? చేయలేము. సో, అదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ 20 సెకండ్స్ అప్పుడు 5 మెషిన్స్ ప్యారలల్‌గా వర్క్ చేస్తాయి కాబట్టి 4 సెకండ్స్‌లో అయిపోయేది. ఓకే, ఇక్కడ 100 వచ్చినప్పుడు కూడా జస్ట్ 20 సెకండ్స్‌లో అయిపోయింది. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్యారలల్లీ. దేని స్ప్లిట్ దాని దగ్గర ఉంటుంది. దేని పార్టిషన్ దాని దగ్గర ఉంటుంది. ఆల్ వర్క్ ప్యారలల్లీ అండ్ గివ్ ద రిజల్ట్. ఇందాక నేను వాచెస్ పెట్టాను, మెన్స్ వాచెస్. ఇక్కడ 100 రావచ్చు. ఈ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటాలో 0 రావచ్చు. ఇక్కడ ఒక 6000 రావచ్చు. మొత్తం అన్ని కలిపి 9000 పైన కనిపిస్తాయి. బట్ అన్ని సిస్టమ్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాయి.
దీన్నే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ అంటాం. మాస్టర్ స్లేవ్ ఆల్ వర్క్స్ ఫర్ టుగెదర్ ప్యారలల్లీ. అండర్స్టాండ్? సో సపోజ్ ఇక్కడ ఒక ఈ సిస్టమ్ డౌన్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా, అవ్వచ్చు కదా, చెప్పలేము. ఇక్కడ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఎందుకు అవ్వకూడదు? ఇట్ క్యాన్ బి. సో అప్పుడు ఎలా మరి? అప్పుడు డేటా బ్లాక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కదా. ఇదే బ్లాక్లో వాచెస్ డీటెయిల్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకో, నీకు 9000 వాచెస్ చూపించేస్తుంది, 2000 చూపిస్తుంది, విచ్ ఈజ్ రాంగ్. నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన బ్రాండ్ లేకపోవచ్చు, బిజినెస్ ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. సో ఇలా ప్రాబ్లం ఉందని ప్రతి బ్లాక్ని రిప్లికేట్ చేయడం. రిప్లికేషన్ అంటే డూప్లికేట్ కాపీ. ఇక్కడ ఏదైతే బ్లాక్ ఉందో, సపోజ్ ఇది ఏబిసి అని తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏ ఇక్కడ ఉంది, బి ఇక్కడ ఉంది, సి ఇక్కడ ఉంది, డి ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం. ఈ బిలో ఉన్న బ్లాక్ ఇంకో కాపీ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఇక్కడ ఉంటుంది. సో ఆల్వేస్ 3 కాపీస్ పెడుతుంది సిస్టమ్. మీరేం చేయక్కర్లా, బిగ్ డేటా విల్ టేక్ కేర్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈవెన్ వన్స్ సపోజ్ డ్యూ టు సమ్ ప్రాబ్లమ్ దిస్ మెషిన్ డౌన్, దిస్ బ్లాక్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. ఏ ఉంటుంది, బి ఉంటుంది, రెండు ఒకే సిస్టమ్ ప్రాసెస్ చేస్తుంది. మేబీ ఒక 100 milliseconds ఎక్స్ట్రా పట్టొచ్చు టైము, లేదంటే 1 సెకండ్ ఎక్స్ట్రా పట్టొచ్చు, బట్ యు ఆర్ గెటింగ్ యాక్యురేట్ డేటా, యాక్యురేట్ రిజల్ట్. అండర్స్టాండ్? సో దానికి రిప్లికేషన్ అనే టెక్నిక్ వాడతాము. అండ్ ఇక్కడ నాకు 20 seconds అప్పుడు ఈ మెకానిజం వాడితే 4 secondsకి రిజల్ట్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ 100 అయింది, 100 అయితే ఎన్ని సెకండ్స్కి వస్తుంది ఇప్పుడు? 20 కూడా ఎక్కువే కదా. 20 కాదు, నాకు మళ్ళీ 4, 5లోనే కావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇంక్రీజ్ ద మెషిన్స్ కదా. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ స్కేలబిలిటీ, స్కేలింగ్. ఈ వర్డ్ చాలాసార్లు వినంటారు మీరు. ఐ నీడ్ టు స్కేల్ అప్ మై బిజినెస్ టు 100 crores టర్న్ ఓవర్. ఓకే, స్కేలింగ్ అంటే అప్పా డౌనా? డౌన్ కూడా చేయొచ్చుగా. స్కేల్ అప్ వేర్ స్కేల్ డౌన్, స్కేల్ అప్ స్కేల్ డౌన్. బిజినెస్ సరిగ్గా నడవట్లేదు, 100 members ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఐ నీడ్ టు స్కేల్ డౌన్ మై రిసోర్సెస్ టు 50. స్కేలింగ్ అనేది చేంజింగ్ ద రిసోర్సెస్ కెపాసిటీ, ఎదర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్ డిక్రీజ్. జనరల్గా ఇంక్రీజింగ్ అనుకుంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేసాం మనం? ఇంక్రీజ్ చేసాం, డిక్రీజ్ చేసామా? స్కేల్ అప్ చేసాము అంటే కొత్త మెషిన్స్ యాడ్ చేసాము. కొత్త మెషిన్స్ యాడ్ చేయకుండా ఇంకోటి ఏమైనా టెక్నిక్ ఉందా? యా, 16 GB ర్యామ్ ఉంది అన్నిట్లో కదా. కొత్తగా 5 machines యాడ్ చేసే బదులు కెన్ ఐ యాడ్ అనదర్ 16 GB ఈచ్ మెషిన్? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో స్కేలింగ్ ఆర్ నాట్? రెండింటి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇలా స్కేల్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇలా స్కేల్ చేయడానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు చెప్పాలి మీరు. Horizontal scaling, vertical వెరీ scaling. గుడ్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ హారిజంటల్ స్కేలింగ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ వర్టికల్ స్కేలింగ్. స్కేలబిలిటీలో స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్ ఉంటుంది. అది వెర్టికల్ గాను స్కేల్ అప్ చేయొచ్చు, హారిజంటల్ గా స్కేల్ అప్ చేయొచ్చు. వెర్టికల్లీ స్కేల్ డౌన్ చేయొచ్చు, హారిజంటల్లీ స్కేల్ డౌన్ చేయొచ్చు. స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్. ఓకే, క్లౌడ్ వచ్చి, ఇదంతా క్లౌడ్ రాకముందు. క్లౌడ్ వచ్చిన తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్ ఆటో స్కేలింగ్. సిస్టమ్స్ ఇదంతా క్లౌడ్లో ఉంది. మెషిన్స్ 5 machines, ఒక 100 machines నాకు కావాలి, 100 పెట్టుకున్నాను ఇక్కడ. 100 machines ఉంటే ఏ టైంలో అయినా సరే రిక్వెస్ట్ 4 to 5 secondsలో అయిపోతుంది. కానీ 24 hours అదే రష్ ఉంటుందా మార్కెట్లో? బిజినెస్కి ఉండదు కదా. వీకెండ్స్ ఒకలా ఉంటుంది, మార్నింగ్లో ఒకలా ఉంటుంది, మిడ్ నైట్ ఒకలా ఉంటుంది. మరి నేను 24 hours కాస్ట్ పే చేయడం ఎందుకు? సర్వర్స్ నా ఆఫీస్లో పెట్టుకుంటే ఆన్ ప్రైమ్లో నేను ఇంకా పే చేసేది ఏమి ఉండదు, వాడుకోవచ్చు. బట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇన్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ వచ్చినప్పుడు బాగా అర్థమవుతుంది. అంటే ఎంత వాడుకుంటే అంత పే చేయాలి, రెంట్కి తెచ్చుకోవడం. అండర్స్టాండ్? సో అలాంటప్పుడు నాకు 100 machines అంత టైం అవసరం లేదు. సో ఐ కెన్ అప్లై ఆటో స్కేలింగ్. ఎప్పుడైతే ర్యామ్స్ యొక్క యూసేజ్ 40% కన్నా తక్కువ అయిపోయిందో, లేకపోతే 60% కన్నా లెస్ దాన్ 60% ఉంటే రిమూవ్ 10% మెషిన్స్. 100 కాస్త 90 machines ఉంటాయి, 90కే పే చేస్తాను ఆ 1 hourకి నేను. తర్వాత ఇంకా డౌన్ అయిపోయింది, మిడ్ నైట్ 12 o'clock అయింది, అసలు యూసేజ్ మొత్తం తగ్గిపోయింది. ఈ 100 machines కాస్త 20కి తగ్గిపోతాయి. సో నైట్ 12 నుంచి మార్నింగ్ 6 వరకు నేను ఎంత పే చేస్తున్నాను? పర్ మెషిన్కి 1 రూపీ అనుకోండి, 30 machines 30 rupees పే చేస్తా. నార్మల్గా అయితే 100 rupees పే చేయాలి. మార్నింగ్ 6:30 అయింది అవగానే ఈ 20 machines ర్యామ్ యూసేజ్ 80% క్రాస్ అయిపోయింది.
థ్రెషోల్డ్ పెట్టుకో 80%. బట్ అప్పుడు వెంటనే ఇమీడియట్‌గా 10% మెషిన్స్ యాడ్ చేయి. 30 కాస్త 33 అవుద్ది. మళ్ళీ ఎక్కువైంది 40, 45, 50, 55 అలా ఇంక్రీజ్ అవుతూ పోతుంది. సో, ఏ టైంకి మార్నింగ్ 9:00కి నాకు ఫుల్ మెషిన్స్ కావాలి. 9:00కి 100 మెషిన్స్ వస్తాయి. మళ్ళీ 12 అవ్వగానే తగ్గిపోవాలి. ఇంత ఎఫెక్టివ్‌గా వాడొచ్చు క్లౌడ్‌లో. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆటో స్కేలింగ్ ఆర్ ఎలాస్టిక్ స్కేలింగ్ అని కూడా. ఎలాస్టిక్ స్కేలింగ్ అంటే ఎంత కావాలితే అంత లాగొచ్చు, ఎంత వద్దంటే అంత వదిలేయొచ్చు. ఎలాస్టిక్ రబ్బర్ బ్యాండ్ టైపు. ఇప్పుడైనా టెర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇవాళ ఏమి నేర్చుకోవద్దు. మీరు టెర్మినాలజీ జస్ట్ ఈ ఆర్కిటెక్చర్స్ ఏంటో చేస్తే చాలు. స్కేలబిలిటీలో ఏమేమున్నాయి? స్కేల్ అప్, స్కేల్ డౌన్. ఏ టైప్ ఆఫ్ స్కేల్ అప్ చేయొచ్చు? వర్టికల్లీ, హారిజాంటల్లీ. అండ్ ఆ క్లౌడ్‌లో ఆటో స్కేలింగ్ అండ్ ఎలాస్టిక్ స్కేలింగ్. ఓకే. సో, ఫాల్ట్ టాలరెన్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఏమి లేదు. మీరు పార్టిషనింగ్ టెక్నిక్, రెప్లికేషన్ వాడుతున్నామంటే ప్రతి డేటాకి బ్యాకప్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ నెట్వర్క్ డౌన్ అయినా వీ కెన్ గెట్ ద డేటా. సిస్టమ్ డౌన్ అయినా వీ కెన్ గెట్ ద డేటా. వాటెవర్ హ్యాపెండ్ వీ విల్ హ్యావ్ వీఆర్ సేఫ్ విత్ డేటా. డేటా ఈజ్ సేఫ్. దట్ ఈస్ ఫాల్ట్ టాలరెన్స్. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ నాకు రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ అయిపోయి రిజల్ట్ రావాలి. డేటా అవైలబుల్ ఉండాలి. సో, మల్టిపుల్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డేటా కంప్లీట్‌గా అవైలబుల్‌లో ఉంటుంది. ఒక మెషిన్ డౌన్ అయినా, 10 మెషిన్స్ డౌన్ అయినా స్టిల్ డేటా ఈజ్ అవైలబుల్. బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్. ఇప్పుడు అందరూ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చరే యూజ్ చేస్తున్నారు. స్టిల్ లాస్ట్ ఇయర్ మెటా డౌన్ అయింది తెలుసా 7 అవర్స్. ఇన్‌స్టాగ్రామ్, వాట్సాప్ ఓకే. ఎంత 7 అవర్స్ డౌన్ అయితే $9 బిలియన్ ఎంతో లాస్ అయ్యాడు. బికాస్ దట్ ఈస్ నాట్ హై అవైలబుల్ సిస్టమ్. ఓకే. సో, ఇంకా ఇండస్ట్రీలో 20-30% ఇంకా డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ రాని కంపెనీస్ ఉన్నాయి, సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి. స్లోలీ దే విల్ కమ్. దే విల్ మైగ్రేట్. ఓకే. మూవింగ్ కాంపిటీషన్ అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్. విల్ డిస్కస్ లేటర్. డేటా ఒకసారి వస్తే ఆ డేటా అక్కడ ఒకసారి ప్లేస్ అయిపోతే ఇంకా మూవ్ అవ్వదు డేటా. క్వెరీ వచ్చి డేటా దగ్గరికి వచ్చి ఎగ్జిక్యూట్ అవుద్ది. లాజిక్ విల్ కమ్ టు ది డేటా అండ్ ఎగ్జిక్యూట్. ప్రీవియస్‌లీ బిగ్ డేటాకి ముందు డేటానే కంప్యూటేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళేది. నౌ కంప్యూటేషన్ ఇస్ కమింగ్. లైక్ మెకానిక్ దగ్గరికి మన వెహికల్ తీసుకెళ్తే డేటాని కంప్యూటేషన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళినట్టు. మెకానిక్‌ని మన వెహికల్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చుకుంటే మూవింగ్ కంప్యూటేషన్. మెకానిక్ ఈజ్ మూవింగ్ నాట్ బై వెహికల్. ఇంతకుముందు డేటా ఎందుకు మూవ్ చేసేవాళ్ళం? లైక్ మోటార్ బైక్ లాక్కెళ్ళిపోవచ్చు. టైం ఎక్కువ పెట్టదు, ఎఫర్ట్ ఎక్కువ పెట్టదు. నౌ డేటా సైజ్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ లైక్ లారీ, బైక్ టు లారీ. లారీని మూవ్ చేయగలమా? ఏం చేస్తే ఇన్‌స్టెడ్ ఆఫ్ మూవింగ్ లారీ, మెకానిక్ విల్ కమ్ టు ద లారీ అండ్ డూ ద రిపేర్ రైట్. సేమ్ టెక్నిక్ ఇక్కడ అదే అప్లై చేస్తున్నారు. ఏం లేదు నథింగ్. ఆ టెక్నిక్‌నే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ మెషిన్స్‌లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ కాపీస్ చేసేసి 100 కాపీస్ 100 టైమ్స్ ఒకేసారి రన్ అయిపోతాయి. సో, యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. యూ విల్ గెట్ ద రెస్పాన్స్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ. సో, ఏదైనా సరే సెకండ్స్‌లో అయిపోవడానికి రీజన్ ఇదే డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఆర్కిటెక్చర్ బికాస్ ఆఫ్. గుడ్ అండర్‌స్టూడ్. నేర్చుకున్నారా ఏమన్నా ఇవాళ? కొత్త థింగ్స్. ఓకే. సో, దట్స్ ఆల్. ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టాప్ హియర్. ఈరోజు ఏమేమి నేర్చుకున్నాం? లిస్ట్ ఔట్ చేయండి. యాహ్! ఆర్‌డిబిఎంఎస్ ఆర్ ఎస్‌క్యూఎల్ రిలేటెడ్ రివ్యూ చేసాము. ఓకే. దెన్ ఎజైల్, Process పాడ్, చేసి స్క్రమ్, స్ప్రింట్, జీరా బోర్డ్. ఓకే. కాన్ఫ్లుయెన్స్ గుడ్. నెక్స్ట్ యాహ్! స్ప్రింట్ కూడా అందులో వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ ఎక్సెల్ షీట్ గురించి ఒకసారి మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ బిగ్ డేటా రికార్డింగ్స్ చూడమన్నాను. ఓకే. వాచ్ చేయండి ఇది. నెక్స్ట్ ఓకే. 7 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ ఇన్ బిగ్ డేటా. ఓకే. సో, ఇది మీకు పిక్చర్ వాట్సాప్ గ్రూప్‌లో పెడతాను. ఎవరైనా మిస్ అయినది ఉంటే చూస్తాను. గుడ్. సో, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ బాట్ ద బుక్స్ విచ్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ టు బై? చెప్పానా లాస్ట్ టైమ్? ఏంటి బుక్స్ అవి? ద సీక్రెట్ అండ్ గౌతమ్ గాట్ ఇట్. వాట్ ఎల్స్? ఇంకా హూ ఎల్స్? ఇంకెవరెవరు పర్చేజ్ చేశారు? పవర్ ఆఫ్ సబ్‌కాన్షియస్ మైండ్.
సతీష్ గారు ఆ బుక్స్ అప్పుడు మిస్ అయిన వాళ్ళ కోసం నేను ఒకసారి చూపిస్తాను. ద సీక్రెట్, ద లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ఇది బుక్, డాక్యుమెంటరీ మూవీ కూడా ఉంది. 1 గంటన్నర మూవీ చూడండి, తర్వాత బుక్ చదవండి. అర్థమైందా? పూర్తిగా అర్థమై ఉండదు. అర్థమైంది. ఓకే, డాక్యుమెంటరీ ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు అర్థం అవ్వదు, బుక్ కూడా ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు సరిగ్గా అర్థం అవ్వదు. కానీ యూ విల్ లెర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటే 3 to 4 టైమ్స్ చదవాలి. ఇంకా జీవితంలో ఏ ఏ పూట మర్చిపోను, ఏ 1 అవర్ మర్చిపోవు సీక్రెట్ బుక్ని. అంత స్ట్రాంగ్, మొత్తం మీ లైఫే చేంజ్ అవుద్ది. కావాలంటే ఆలోచించు. చదివిన వాళ్ళు నేను చాలామంది చెప్పారు కూడా స్టూడెంట్స్. ద సీక్రెట్. ఇంకోటి ద పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. మీ మైండ్ని ఎంత ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు, థింగ్స్ని ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనేది పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్లో ఉంటుంది. మన కాన్షియస్ మైండ్ ఏ చేయలేని పనులు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ చేయగలరు తెలుసా? మీరు వాడారా? డిడ్ యూజ్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎనీ టైం? మనకు తెలిసిన సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎందుకు అవుద్ది? కాన్షియస్ మైండ్ అవుతుంది. అవునా? చాలా మంది మీరు బైక్ వేసుకుని ఎక్కడికో వెళ్తూ ఉంటారు, ఏదో ఆలోచించుకుంటా. సడన్గా మీరు వెళ్ళిపోతారు. అదే ఎప్పుడు ఎక్కడికి వచ్చాను నేను, ఎప్పుడు ఈ సిగ్నల్ ఎప్పుడు దాటాను, ఎప్పుడు క్రాస్ చేశాను తెలియదు మీకు. ఎప్పుడు అనిపించింది అలాగా? ఏదో పని చేస్తారు, ఈ పని అయిపోయిందా, ఇక్కడివరకు అయితే నేను ఎప్పుడు చేశాను అనుకుంటారు. అది మీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ చేస్తుంది. కాబట్టి మీకు తెలియకుండా మీ కండ మీదకి ఏదైనా వచ్చిన సరే మీ చేయడ్డు వెళ్ళిపోద్ది, మీకు తెలియదు, మీరు చేయరు. యువర్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ విల్ డూ వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. మనం ప్రాపర్గా సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ని యూటిలైజ్ చేసుకోగలిగితే వండర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. చాలా కష్టం, బట్ అట్లీస్ట్ ట్రై చేయాలి. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళి, ఇప్పుడు అమెరికా వెళ్ళి, స్విట్జర్లాండ్ వెళ్ళి ఎక్కడ ఎలా ఉందో కూడా చూసి రాగలదు. సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఫీల్ అవ్వగలదు. ఓకే, సో ట్రై చేయండి. ట్రై టు యూటిలైజ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఈ 2 బుక్స్ ఎంతమంది కొన్నారు? 1 ఎనీవన్? లాస్ట్ క్లాస్ నేను లో చెప్పాను, మీరు ఆల్రెడీ అందరూ విన్నారు కదా? చదివాను సార్. ఏదండి? సారీ, నేను ఆల్రెడీ చదివాను పవర్ ఆఫ్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఆల్రెడీ చదివారా మీరు? ఎవరు? తేజస్వి, వెరీ గుడ్. హౌ ఇస్ ఇట్? హౌ వాజ్ ఇట్? ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది బుక్ ఇది. ఫస్ట్ బోరింగ్ అనిపిస్తుంది, తర్వాత ఫస్ట్ బోరింగ్ అనిపించడం అంటే అర్థం కాదు, అందుకే బోరింగ్ అనిపిస్తుంది. అందుకే మీకు తర్వాత 3 to 4 టైమ్స్. అలా మిడిల్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది. ఒక్కసారి ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ అయిందంటే ఎవ్వరు చెప్పక్కర్లేదు, మీరే కంప్లీట్ చేస్తారు బుక్ని. ఆ ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేసే వరకు మిమ్మల్ని మీరు పుష్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఫ్రంట్ డెస్క్ దగ్గర 2 బుక్స్ ఉన్నాయి, తెలుగు, ఇంగ్లీష్. కొంతమంది ఏం కొంటామని అనుకున్న వాళ్ళ కోసం అట్లీస్ట్ నేను కొనిపెట్టాను, చదువుకుంటారని. చదవండి, అందరూ చదవక్కర్లా. మీ ఇక్కడ బ్యాచ్లో ఒక 10 మంది చదివిన చాలు, బ్యాచ్ మొత్తం చేంజ్ అయిపోద్ది. ఓకే, చాలా పవర్ఫుల్. సో ఫాలో అవ్వగలిగితే గుడ్. 1కి 2 సార్లు చెప్తాను, 4 సార్లు చెప్తాను, అంతకుమించి చెప్పలేను కదా. ఇష్టం, ట్రై చేయండి. ఇంత బాగా ఎందుకు, ఇన్నిసార్లు ఎందుకు స్ట్రెస్ చేసి చెప్తున్నారు? ఇందులో ఏదో ఉండి ఉంటుందనన్నా చదవండి పని. గుడ్. ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇప్పుడు స్క్రమ్ మొదలు పెట్టాలి మనం, గుర్తుంది కదా? ఆన్లైన్ గైస్, మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఏంటంటే నేను రికార్డింగ్ స్టాప్ చేసి మీది కూడా వింటాను ఒకసారి. ఒక 5 to 10 మెంబర్స్ చెప్పండి, లేదంటే ఆన్లైన్ క్లోజ్ చేసి ఆఫ్లైన్లో స్క్రమ్ కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇంకొక పాయింట్ గైస్, మీరు టైపింగ్ ఎంతమంది స్టార్ట్ చేశారు? టైపింగ్ వచ్చి అందరికీ? షూర్. కీబోర్డ్ చూడకుండా ఒక సెంటెన్స్ టైప్ చేయగలిగితే చాలు, వచ్చినట్టే. నాకేమి 50 or 100 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ అవసరం లేదు. వచ్చారు, అది ఎవరికి రాదు? రాంగ్ ఆండ్రాయిడ్ ఇచ్చేయండి, అదిగో 60% ఉన్నారు. సేమ్ ఆన్లైన్లో కూడా అంతే ఉంటారు. మీరు ఎప్పుడు నేర్చుకునేది మీరు ఎలా? ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ రైట్, లాస్ట్ సెషన్లో మండే చెప్పాను నేను. టుడే సాటర్డే, డైలీ 15 minutes to ½ an hour స్పెండ్ చేయండి. వితిన్ 10 daysలో వచ్చేస్తుంది మీకు. ఎస్క్యూఎల్ అయ్యి నెక్స్ట్ టాపిక్స్కి వెళ్ళేసరికి మీకు టైం ఉండదు. మీరు బుక్ చదివిన, కమ్యూనికేషన్ ఇంప్రూవ్ చేసుకున్న, టైపింగ్, బిగ్ డేటా వీడియోస్ అన్నీ ఇప్పుడే చేయాలి. ఒక 10 days వరకు టైం.
నాకు అప్డేట్ అవ్వాలి వాట్సాప్ గ్రూప్లో. ఐ లాస్క్ టుడే. ఓకే, బుక్ గురించి అడుగుతాను. బుక్ ఆర్డర్ అన్నా పెట్టండి, లేకపోతే కొనేయండి వెళ్ళి అని దొరుకుతాయి ఇక్కడ, రోడ్డు పక్కన ఉంటాయి. ఉంది నిర్వే స్టోర్ ఉంది రోడ్డు పక్కన, జెయింట్ ఆపోజిట్ ఏదో బుక్ షాప్ ఉంది అక్కడ ఉంది, లేకపోతే లూలు మాల్ ఉంది, మన ఫారం మాల్లో క్రాస్ వర్డ్ ఉన్నాయి, జెయింట్ ఆపోజిట్లో ఉన్నాయి. ఓకే, క్రాస్ వర్డ్కి ఎందుకు, వాడు ఎంఆర్పి వేస్తాడు, ఇక్కడికి వెళ్తే బెస్ట్ ప్రైస్కి వస్తుంది. డేటా వస్తుంది, ఇమేజన్ కదా డేటా, రికార్డ్స్ నా దగ్గర. ఒక్క నిమిషం, ఐ క్లారిఫై. ఓకే, ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీబడి హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్? లేదు సార్, నో నథింగ్. ఓకే, టైపింగ్ నేర్చుకుంటారా? నెక్స్ట్ వీక్ ఎన్ని హ్యాండ్స్ రైజ్ అవ్వకూడదు. ఓకే, క్లోజ్. సో అండ్ ఇంకొకటి, మీరు లెట్ మీ స్టాప్ రికార్డింగ్ గైస్. ఒక్క పాయింట్ కంప్లీట్ చేసేసి మీ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇస్తాను.